प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबों को मेरी स्वागत है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். आज के दिन परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए हमें खड़ा किया, इसलिए प्रभु की स्तुति करते हैं। இன்றைய நாளிலும் தேவன் தம்முடைய நாம மகிமைக்காய் எங்களை நிறுத்தினபடியால் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். प्रभु का संदेश देने के लिए प्रभु ने हमें चुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। கர்த்தருடைய செய்தியை கொடுக்கும்படியாய் கர்த்தர் எங்களை தெரிந்து கொண்டார், அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். आज इस ऑनलाइन में प्रभु के वचन सुनने के लिए आए हुए सारे प्रभु के लोगों के लिए भी प्रभु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। இன்று இந்த ஆன்லைனில் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கும்படி வந்திருக்கிற உங்கள் கர்த்தருடைய ஜனமாயிருக்கிற உங்களையும் நாங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தில் வரவேற்கிறோம். और भी जो परमेश्वर के वचन को प्यास से और भूखे मन से सुनने वाले सबको यीशु के नाम से हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं। இன்னும் யாரெல்லாம் கர்த்தருடைய வசனத்தை பசியோடும் தாகத்தோடும் கேட்கிறீர்களோ அவரும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை வரவேற்கிறோம். परमेश्वर अच्छा है, उसकी दया सदा की है। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. इस कोरोना की पीरियड में लॉकडाउन के वक्त जब आ गया है, இந்த கொரோனா சமயத்தில் லாக்டவுன் சமயமா இப்பொழுது இருக்கிறது. इस समय में प्रभु हम सबको संभालते हैं, इसलिए मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। இந்த சமயத்திலும் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்கிறார், அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். इतना सिर्फ नहीं, दुखित परिवार भी है जो अपने प्रियों को खोए हुए लोग हैं। அது மாத்திரமல்ல, தங்களுடைய பிரியமானவர்களை இழந்த துக்கமான குடும்பங்களும் நம்ம மத்தியில் உண்டு. उनके आश्वासन के लिए हम जरूर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। அவர்களுடைய ஆறுதலுக்காய் நிச்சயமாகவே நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிப்போம். जरूर परमेश्वर आपको आश्वासन करे। நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை ஆறுதல் படுத்துவார். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज के दिन प्रभु की संदेश के लिए हम तैयारी के साथ आए हैं, तो இன்று நாள் கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்கும்படி நாம் ஆயத்தமாய் வந்திருப்போம் என்றால் आइए हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के संदेश को सुनने के लिए शुरू करेंगे। வாருங்கள் நாம் கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்க ஆயத்தப்படுவோம். 1 मिनट प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ஒரு நிமிஷம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிப்போம். प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तेरी महिमा के लिए तूने बनाया, इसलिए स्तुति करते हैं। तेरी महिमा के लिए तूने हमें सृजा है, चुना है और तूने नियुक्त किया करके धन्यवाद। तेरे संदेश को देने के लिए हमारी आंखें खोल दे, हमारी कानों को खोल दे प्रभु जी। तू हमें शब्दों को देता है, तू वचनों को देता है और हर एक लोगों से तू बातें करता है। तू बात करने वाला खुदा है, हमसे बातें कर प्रभु, तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हर एक लोगों को ये संदेश बड़ी आश्वासन कारक और उनके लिए तसल्ली और प्रभु में विश्वास में बढ़ाने वाले की बढ़ने के लिए योग्य बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमें गवाही कर पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं, महिमा आदर आपकी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, ஆமென். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. आज इस समय पर प्रभु के वचन को ध्यान करने के लिए जब हम आए हैं, तो இன்று இந்த சமயத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்தை தியானிக்கும்படியாய் நாம் வந்திருக்கும் சமயத்தில் प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे। பிரியமான சகோதர சகோதரிகள், கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நேராய் நம்மளுடைய நம்மை தியானத்தை கொண்டு செல்வோம். अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बीच में चलने वाले हम அநேக விதமான சூழ்நிலைகள் மத்தியில் நடக்கிற நாம் हर एक बातों को, हर अलग अलग बातों को सोचने पर या हम एक चिंतित होने की दिशा पर शायद हम चलते होंगे। அநேக காரியங்களை விதவிதமான காரியங்களினால் பிரச்சனைப்படுகிற சிந்தனைக்குட்பட்டவர்களாய் காணப்படுவோம் நாம். परंतु प्रिय भाई बहनों, ஆனால் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, अनेक समस्याओं के बीच में हम रहेंगे तो भी அநேக பிரச்சனைகள் மத்தியில் நாம் காணப்பட்டாலும் परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें तसल्ली देकर हमें दृढ़ करके चलाने वाला खुदा है। கர்த்தர் தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் நம்மை ஆறுதல் படுத்தி நம்மை உறுதிப்படுத்தி நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हमारा ध्यान को इस वक्त में प्रभु के वचन के अंदर हम लेके जाना अत्यंत जरूरी है। நம்மளுடைய கவனத்தை இந்த சமயத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு நேராக கொண்டு போக வேண்டியது மிகவும் அவசியமாய் இருக்கிறது. प्रभु की वचन हमें क्या सलाह देता है, கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு என்ன ஆலோசனை प्रभु की தருகிறது, वचन हमें क्या मार्गदर्शन करता है, கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு என்ன வழிகாட்டுகிறது. प्रभु के वचन से हम हमारे जीवन के लिए हालेलुया बड़ी आश्वासन हम प्राप्त करते हैं। கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலமாய் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய अनेक ஆறுதல்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. इसलिए आज हम प्रभु के वचन से हम देखेंगे। அதனால இன்று நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து பார்ப்போம். हम पहले पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय 43 से 45वां वचन तक है। முதலாவது நாம் வாசிப்போம் மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் அதன் 12ஆம் அதிகாரம் 43 லிருந்து 45ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம். मैं पढ़ता हूँ। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी
लौट जाऊंगी और आकर उसे सुना, झाड़ा, बुहारा और सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसा ही होगी। அசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷனை விட்டு புறப்படும் போது வறண்ட இடங்களில் அலைந்து இளைப்பாறுதல் தேடியும் கண்டடையாமல் நான் விட்டு வந்த என் வீட்டுக்கு திரும்பி போவேன் என்று சொல்லி அங்கே வந்து அந்த வீடு வெறுமையாகவும் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க கண்டு திரும்பி போய் தன்னிலும் பொல்லாத வேறு 7 ஆவிகளை தன்னுடனே கூட்டிக் கொண்டு வந்து உட்புகுந்து அங்கே குடியிருக்கும். அப்பொழுது அந்த மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிக கேடுள்ளதாயிருக்கும். அப்படியே இந்த பொல்லாத சந்ததியாருக்கும் சம்பவிக்கும் என்றார். इधर परमेश्वर उसके 45वां वचन में कहते हैं, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी. இங்கு தேவன் 45ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறார் கடைசி பாகத்தில், அப்படியே இந்த பொல்லாத சந்ததியாருக்கும் சம்பவிக்கும். इस युग की बुरी लोग ऐसा करके लिखा है. இந்த பொல்லாத சந்ததியாருக்கு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ये बुरी लोग करके कहते समय में या विश्वासियों के बारे में नहीं लिखा है. இந்த பொல்லாதவர்கள் என்று சொல்லும்போது அவிசுவாசிகளை குறித்து சொல்லப்படவில்லை. परंतु ये लोग वो है जो छुटकारा पाए हैं, जो परमेश्वर को जाने हुए हैं और उसकी जिंदगी को योग्य प्रकार नहीं चलाए हुए लोगों के बारे में लिखा गया है. இங்கு இப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிறார்கள், தேவனிடத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றிருக்கிறார்கள், ஆனால் தகுதியான விதத்தில் தங்களுடைய இருதயத்தை வைக்காதவர்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. योग्य जीवन, योग्य प्रकार अपने जीवन को मसीह में न करने के कारण, தகுதியான விதத்தில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர்கள் செய்யாதபடியினால் उनके जीवन के बारे में प्रभु कहते हैं वे बुरे लोग, इस युग के बुरे लोग करके प्रभु उनको कहते हैं. அவர்கள் தகுதியான விதத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை செய்யாதபடினால் இங்க இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இந்த பொல்லாத சந்ததி யார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रभु हमारी जीवन को बुरा या हम बुरे व्यक्ति हैं करके कब देखता है? தேவன் நம்மை பொல்லாதவர்கள், பொல்லாத குணம் உடையவர்கள் என்று சொல்லி எப்பொழுது பார்க்கிறார்? इस जगह में प्रभु के वचन से हम देख रहे हैं இந்த இடத்தில் நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து பார்க்கிறோம், जिसके घर खाली दिखाई देता है. யாருடைய வீடு வெறுமையாய் இருக்கிறதோ. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. वो देखता है, इधर लिखा है कि जहां से वो निकली थी वो अशुद्ध आत्मा देखता है कि वो सजाया, झाड़ा, बुहारा और सुना पाता है, यानी उसमें कोई नहीं है, वो एकदम सुना है, खाली है, ऐसा करके वो घर को देखता है. நாம் இங்கு பார்க்கிறோம், அவன் விட்டு வந்த வீடானது வெறுமையும் பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதுமாய் இருக்கிறது. அந்த வீடு வெறுமையா இருக்கிறது, காலியா இருக்கிறது என்பதை நம்மால் இங்கு பார்க்க முடிகிறது. ये घर किसको बताते हैं? यीशु मसीह இயேசு கிறிஸ்து இந்த வீடு என்று சொல்லி யாரை குறித்து சொல்லுகிறார்? मनुष्य को बताता है. அவர் மனுஷனை குறித்து சொல்லுகிறார். प्रभु के वचन को सुनकर छुटकारा पाए हुए व्यक्तियों को बताता है. கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு விடுதலை பெற்றுக்கொண்டவர்களை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார். जिसके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकलकर चला गया, अशुद्ध बुराई निकलकर चला गया, उन लोगों के बारे में बताता है. யாருக்குள்ளாக இருந்த அசுத்த ஆவி நீங்கி போனதோ, அந்த பொல்லாதவைகள் நீங்கி போனதோ அவர்களை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார். तो ये जाने के बाद, இந்த பொல்லாதாவிகள் போன பிறகு, ये बुरी आत्मा निकलने के बाद, இந்த பொல்லாதாவிகள் விட்டு போன பிறகு वो व्यक्ति क्या करता है? அந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறான்? अपने घर को खाली ही रखकर चलाता हुआ देखते हैं. அந்த மனுஷன் தன்னுடைய வீட்டை வெறுமையாகவே வைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. वो अशुद्ध आत्मा वो घर को आके देखता है कि वो साफ सुथरा एकदम अच्छा दिखता है, परंतु खाली दिखता है. அந்த அசுத்தாவி மறுபடியும் வந்து பார்க்கும்போது, அந்த வீட்டை பார்க்கும்போது அது அவன் பார்க்கிறான், அந்த வீடு பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டதா இருக்கிறது, ஆனால் இன்னும் வெறுமையாகவே இருக்கிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, मत्ती के सुसमाचार 15वां अध्याय 19वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, நாம் மத்தேயு 15ஆம் அதிகாரம் அதன் 19ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது இப்படி பார்க்கிறோம். मत्ती की 15 की 19 में ऐसा लिखा है. மத்தேயு 15:19 இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है करके लिखा है. எப்படியெனில் இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும், கொலைபாதங்களும், விபச்சாரமும், வேசித்தனமும், களவும், பொய் சாட்சிகளும், தூஷணங்களும் புறப்பட்டு வரும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मत्ती की 12 का
35वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் அதன் 35ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். उस 35वां वचन के अंदर हम ऐसा देखते हैं அந்த 35ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக நாம் பார்க்கிறோம். कि हे साप की सॉरी भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है. நல்ல மனுஷன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான், பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான். अभी हम दोनों चीज मन में है करके हम देखते हैं. இப்பொழுது நாம் இரண்டு காரியம் இருதயத்தில் இருக்கிறதை குறித்து பார்த்தோம். बुरा भी मन में है, பொல்லாதவைகளும் இருதயத்தில் भला இருக்கிறது, भी मन में है. நல்லவைகளும் மனதில் இருக்கிறது. मतलब ये मन बुरा को भी रखता है, भला को भी रखता है. அதன் அர்த்தம் இந்த இருதயம் நல்லதையும் இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்கிறது, பொல்லாதவையும் தன்னுடைய இருதயத்தில் வைத்துக் கொள்கிறது. इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक कहता है कि सबसे बुरा है मन करके लिखा गया है. அதனால தான் எரேமியாவின் புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் திருக்குள்ளதும் கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது நம்மளுடைய இருதயம் என்று. वो खाली भला रखने वाला नहीं, उसमें जो भरेंगे वो रख लेता है. அது வெறுமையாய் நன்மை வைக்கிற ஒரு பொருள் மாத்திரமல்ல, எதனால் நிரப்புகிறீர்களோ அதை வைத்துக் கொள்கிறதா. परंतु प्रभु का वचन से आज हम पढ़ने के समय में ஆனால் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கும் போது என்று प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாக சொல்லுகிறார், कि बुराइयों को निकालने के बाद, நீங்கள் பொல்லாதவைகளை உங்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்த பிறகு, वो बुरा आत्मा को भगाने के बाद, நீங்கள் அந்த அசுத்தாவியை உங்கள் இருதயத்திலிருந்து விலக்கின பிறகு, आप उस मन को, उस घर को आप खाली रखना नहीं चाहिए. நீங்கள் அந்த இருதயத்தை அந்த வீட்டை வெறுமையாய் வைக்க கூடாது. प्रभु की पवित्र नाम का கர்த்தருடைய धन्यवाद. பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. वो खाली रहेगा तो खतरा हो जाएगा. அந்த வீடானது வெறுமையா இருக்கும் என்றால் அது ஆபத்தான நிலை. वो मन खाली रहेगा तो दुष्ट आत्मा उसकी हालत को और बुरा करते जाएगा. அந்த வீடு வெறுமையா இருக்கும் என்றால் அசுத்தாவி அந்த வீட்டை இன்னும் பொல்லாத நிலையில் மாற்றிவிடும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हमारे घर को भरा हुआ रखना है करके परमेश्वर का उद्देश्य है. அப்பொழுது கர்த்தருடைய சித்தம் இப்படியா இருக்கிறது, நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. बहुत से समय में विश्वासी लोगों को इस बात की बराबर एक जानकारी न रहकर अपनी जीवन चलाते हैं. அநேக சமயத்தில் விசுவாசிகளுக்கு இதை குறித்த ஒரு அறிவு இல்லாமல் தெரியாமல் அவர்கள் நடக்கிறார்கள். अपनी मन को भरा हुआ रखना है ऐसे करके कहते समय நம்மளுடைய இருதயத்தை நாம் நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சொல்லும்போது, हम मन को भर के रखते हैं. ஆனா நம்ம இருதயத்தை நிரப்பி வைக்கிறோம். किससे भर के रखते हैं मालूम है? எதனால் நிரப்பி வைக்கிறீர்கள் தெரியுமா? जरूरत नहीं उन चीजों से मन को भर के रखते हैं. தேவையற்ற பொருட்களால் இருதயத்தை நிரப்பி வைக்கிறோம். गुस्सा को भर के रखते हैं, கோபத்தினால் நிரப்பி வைக்கிறோம், नफरत को भर के रखते हैं, வெறுப்பை நிரப்பி வைக்கிறோம். और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो नहीं भरना चाहिए, उन बातों को मन में भर के भरा हुआ रखते हैं. இப்படியாக அநேக காரியங்கள் உண்டு, அவைகளை வைத்து நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பி வைத்துக் கொள்கிறோம். जिस चीजों को तुम अपने मन में भर के रखोगे उसी प्रकार तुम्हारी जीवन बनता रहेगा. நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை எந்த பொருளால் நிரப்பி வைப்பீர்களோ அப்படியாகவே உங்களுடைய ஜீவியமும் காணப்படுகிறது. परंतु एक बात आज हम देखना है, ஆனால் இன்று ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, நாம் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் வரும்போது हमारा जीवन पहले बहुत बुराइयों से, अशुद्ध शक्तियों से, अशुद्ध बातों से भरा हुआ था. நம்மளுடைய இருதயம் முதலாவது அநேக தீமையான காரியங்களால், தீமையினால், பொல்லாதவைகளால் நிரம்பி இருந்தது. बुराई बातों से भरा हुआ मन ही है. பொல்லாத காரியங்களால் நிரம்பி இருந்த இருதயம் தான். परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, ஆனால் எப்பொழுது நாம் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पुस्तक 10वां अध्याय 22वां वचन में ऐसा कहता है, கர்த்தருடைய வேதம் எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் அதன் 22ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறது. इब्रानियों 10वां अध्याय का 22वां वचन है. எபிரேயர் 10:22. प्रभु की स्तुति हो, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அதை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक की दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए करके लिखा है. துர்மனசாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாகவும் சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாகவும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேரக்கடவோம் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यीशु मसीह के पास हम जब आ गए हैं, जब उनको हमने स्वीकार करने के बाद, கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் நாம் வந்த பிறகு, அவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, परमेश्वर हमारे हृदय की सारी गंदगियों को उसके लहू से धोकर शुद्ध कर दिया. கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தில் உள்ள எல்லா அசுத்தங்களையும் அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரித்து விட்டார். शरीर
शरीर को वचन के द्वारा वो शुद्ध कर दिया। வசனத்தின் மூலமா நம்மளுடைய சரீரத்தையும் அவர் சுத்திகரித்து ये விட்டார். क्लीनिंग प्रोसेस परमेश्वर हमारा जीवन में हर दिन करते आया। இந்த சுத்திகரிப்பின் வேலையை தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு செய்து வருகிறார். प्रतिदिन प्रभु वचन को देखकर हमें शुद्ध रहने के लिए, शुद्ध चलने के लिए आदेश को देखकर, वचनों को देखकर हमें चलाया है। ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் வசனத்தை கொடுத்து நம்மை சுத்திகரிக்கும்படியாய் நமக்கு வழிகாட்டி நம்மை நடத்தி வருகிறார். यानी प्रभु हमारा जीवन को अच्छा शुद्ध रहना है, वो साफ सुथरा रहना है करके प्रभु चाहता है। அதாவது தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும், சுத்திகரிக்கப்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். हाँ, तो ये शुद्ध रहने के रखने का उद्देश्य क्या है? அப்பொழுது நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டிய நோக்கம் என்ன? ये शुद्ध रखने का, शुद्धता से रहना है करके प्रभु सोचने का उद्देश्य क्या है? நாம் சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நினைக்கக்கூடிய அதன் ஆழம், அதன் யோசனை என்ன? प्रभु का वचन में जब हम देखते हैं, கர்த்தருடைய வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது प्रभु ने कहा कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உங்கள் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके कहते समय में, உங்கள் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லும்போது तो परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। அப்பொழுது கர்த்தர் விரும்புகிறார், ஒரு ஆலயம் எப்பொழுதும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும், சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். हर समय पर उसमें शुद्धता दिखना जरूरी है। ஒவ்வொரு சமயத்திலும் அதில் சுத்திகரிப்பு காணப்பட வேண்டும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो हम शुद्धता से रहना है करके प्रभु अपनी मंदिर, अपनी घर के विषय के बारे में सोच रहा है। நாம் சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் அவருடைய ஆலயத்தை குறித்து அவர் விரும்புகிறார். तो परमेश्वर पवित्र है அப்பொழுது தேவன் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார். और वो पवित्र स्थान में रहने वाला है। அவர் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் அவர் வீற்றிருக்கிறார். और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे शरीर ही वो मैं रहने के लिए बनाया हुआ स्थान है। இன்றும் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய சரீரமே நான் வாசம் செய்கிற ஸ்தானமாய் இருக்கிறது என்று. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इसका मतलब हमारा घर, ये जो परमेश्वर का घर बना हुआ हमारा शरीर या हमारा मन, அதன் அர்த்தம் கர்த்தருடைய சரீரமாய் இருக்கிற நம்மளுடைய வீடானது वो हमेशा भरा हुआ प्रभु रखना चाहता है। அது எப்பொழுதும் நிரம்பினதா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहता है बेटा तू अपना घर को खाली नहीं रखना। தேவன் விரும்புகிறார், மகனே நீ உன்னுடைய வீட்டை வெறுமையாய் வைக்க வேண்டாம். ये घर है ना, ये घर मुझे रहने का जगह बना के रखना। இந்த வீடு இருக்கிறதல்லவா, இந்த வீட்டை எப்பொழுதும் நான் வாசம் செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாய் அதை வைக்க வேண்டும். तो प्रभु का वचन से हम जरा देखेंगे நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து பார்ப்போம் என்றால், कि परमेश्वर इस घर को भर के रखने की जब ये सोच रखा है, तो தேவன் இந்த வீட்டை நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நினைக்கும் போது तो हम देखना है कि ये घर को किन बातों से प्रभु भर के रखना है करके सोच रहे हैं। நாம் பார்க்க வேண்டும் தேவன் இந்த வீட்டை எந்தெந்த காரியங்களினால் நிரப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்று. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. गलातियों के पुस्तक अध्याय 4 वचन 6 को जब हम पढ़ते हैं, கலாத்தியர் 4 அதிகாரம் அதன் 6 வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், गलातियों 4 का 6 पढ़ते समय में, கலாத்தியர் 4:6 எடுத்து வாசிப்போம் என்றால், और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा पिता कहकर पुकारता हमारे हृदय में भेजा है। மேலும் நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார். परमेश्वर ने भेजा है हमारे हृदय में रहने के लिए उस पवित्र आत्मा को। தேவன் அனுப்பி இருக்கிறார் நம்மளுடைய இருதயத்தில் வசிக்கும்படியாய் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை. तो पवित्र आत्मा को प्रभु चाहता है कि इस हृदय में रहने की जगह उसमें होना है। அதனால் தேவன் விரும்புகிறார் இந்த இருதயத்துக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கி இருக்கும்படி இடம் வேண்டும். प्रभु चाहता है वो भरा हुआ उसमें रहना चाहिए। தேவன் விரும்புகிறார் அந்த இருதயம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு இருக்க வேண்டும். परंतु हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं। ஆனால் நாம் அந்த காரியத்தை குறித்து கவலைப்படுவதே இல்லை. पवित्र आत्मा का रहने का जगह, तो उससे रहने जैसा वो घर को रखना है, चलाना है करके हम सोचते नहीं है। பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கி இருக்கிற ஒரு இடமா இருக்கிறபடியால் அவர் தங்கக்கூடிய ஒரு இடமாய் அதை வைக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைப்பதே கிடையாது. पवित्र आत्मा से भरा हुआ उस घर को रखना जरूरी है। பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டதாய் அந்த வீட்டை நாம் வைக்க வேண்டியது அவசியம். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. क्योंकि प्रभु का वचन में जब हम पढ़ते हैं, ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது प्रभु की स्तुति उसमें लिखा गया है கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதில் எழுதி இருக்கிறது कि पवित्र आत्मा में भरा हुआ रहो करके। एफेसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 18 और 19 को पढ़ते समय में, எபேசியர் 5 அதிகாரம் அதன் 18 19 வாசிக்க சமயத்தில் எழுதி இருக்கிறது, ஆவியானவரால் நீங்கள் நிரப்பப்பட்டவராய் இருங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसमें लिखा गया है और दाकर से मतवाला न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ करके उसमें लिखा गया है। என்னது
ஓகே. எபேசியர் 5:18 எழுதியிருக்கிறது, துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये मन में कौन रहना चाहिए? அப்பொழுது இந்த இருதயத்துக்குள்ளாக யார் இருக்க வேண்டும்? पवित्र आत्मा भरा हुआ, पूरी राज के साथ, अधिकार के साथ, प्रभुता करता हुआ उसके अंदर रहना चाहिए. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆளுகிறதாய் முழு அதிகாரத்தோடும் முழு ராஜ்யபாரத்தோடும் அவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तो पवित्र आत्मा पूरी रीति से इस शरीर और मन की राज्य करने के लिए बनाया गया हुआ, साफ सुथरा किया गया हुआ घर है वो. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் வசிக்கும்படியாய் முழு ஆளுகை செய்யும்படியாய் சுத்திகரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது இந்த இருதயம். तो पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்த கூடாது, पवित्र आत्मा की बेइज्जत नहीं करना, பரிசுத்த ஆவியானவரை கனவீனப்படுத்த கூடாது, पवित्र आत्मा को तुच्छ नहीं जानना, பரிசுத்த ஆவியானவரை அல்பமாய் நினைக்க கூடாது, उसकी बातों को अनसुनी नहीं करना, அவருடைய காரியங்களை கேளாதவர்கள் போல் நாம் நடக்க वो கூடாது, जो कहेंगे उस प्रकार चलने के लिए समर्पित करता रहना. அவர் சொல்லுகிறது போல நடக்க நாம் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? इस रीति से उसको आप आदर करेंगे तो ही இவ்விதமாய் நீங்கள் அவரை கனப்படுத்தும் போதுதான் वो आपके शरीर में वास करता हुआ चलेंगे. அவர் உங்கள் சரீரத்தில் வசிக்கிறவராய் तो காணப்படுவார். पवित्र आत्मा से भरे रखो करके परमेश्वर इधर कहते हैं. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரம்பி இருங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வசனம் இங்கு निरंतर சொல்கிறது. याद रखो, ख्याल रखो, क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है क्या? इस बात की ख्याल रखते चलो. எப்பொழுதும் உங்கள் இருதயத்தில் நீங்கள் இது தியானத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், என்னுடைய இருதயத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரம்பி இருக்கிறாரா என்று கவனமாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं, எபேசியர் 3 அதிகாரம் அதன் 17 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். प्रभु की स्तुति उसमें ऐसा लिखा गया है, அதில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, प्रभु का धन्यवाद कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डाल कर, ऐसा लिखा गया है. விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாய் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मसीह यीशु उस शरीर में, उस मन में रहने वाले व्यक्ति है. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சரீரத்தில் வசிக்கிறவராய் இருக்கிறார். तो हमारे मन में हम भरा हुआ रखना जरूरी है. அப்பொழுது நம்மளுடைய இருதயத்தை நாம் நிரப்பி வைக்க வேண்டியது அவசியம். परमेश्वर को स्थान देता हुआ मन होना चाहिए. அது தேவனுக்கு இடம் கொடுக்கிற இருதயமாய் காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर को जगह देने वाला मन होना चाहिए. தேவனுக்கு இடம் கொடுக்கிற ஒரு மனமாய் அது காணப்பட पिता வேண்டும். पुत्र पवित्र आत्मा को जगह देने वाला एक मन होना चाहिए. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கிற ஒரு இருதயமாய் அது காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद கர்த்தருடைய हो. பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ, प्रभु परमेश्वर रहता हुआ, वास करता हुआ एक मन बनकर उसको हम ले चलेंगे तो அப்படியாக கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக இருக்கிற நிரப்பப்பட்ட ஒரு இருதயமாய் நம்மளுடைய இருதயத்தை நாம் கொண்டு செல்வோம் என்றால் वो घर खाली नहीं दिखाई देगा. அந்த வீடு வெறுமையாய் காணப்படாது. हालेलुया. हालेलुया. वो घर खाली होकर बिल्कुल खाली बिल्कुल नहीं होगा. அந்த வீடு வெறுமையாய் ஒருபோதும் இருக்காது. परंतु इतना ही सिर्फ नहीं, ஆனால் இது மாத்திரமல்ல, प्रभु का वचन में और लिखा गया है. கர்த்தருடைய வசனத்தில் இன்னும் எழுதி இருக்கிறது. कोलोसियों की पुस्तक 3, 15 और 16 को जब हम पढ़ते हैं, கொலோசியர் 3 அதிகாரம் 15, 16 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். कोलोसियों 3 अध्याय 15 और 16. கொலோசியர் 3, 15, 16. और मसीह की शांति जिससे तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद बने रहो. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतों गाओ, ऐसा लिखा है. தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆள கடவது, இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள் என்று நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள். கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனங்களினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி. परमेश्वर मेरे हृदय में रहना जरूरी है. தேவன் என்னுடைய இருதயத்தில் வாசமாய் இருக்க வேண்டியது पवित्र அவசியம். आत्मा मेरे मन में, मेरे शरीर में रहना जरूरी है. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்க வேண்டியது அவசியம். परंतु और भी लिखा है, ஆனால் இன்னும் எழுதி இருக்கிறது, परमेश्वर तुम्हारे लिए देता हुआ वचन भी तुम्हारे मन में रहना चाहिए. தேவன் உங்களுக்காக தருகிற வசனமும் உங்கள்
இருதயத்தில் இருக்க வேண்டும். मेरे मन में प्रभु का वचन भरा हुआ रहना जरूरी है. என்னுடைய இருதயத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் நிரம்பி இருக்க வேண்டியது அவசியம். दावीद कहता है तेरे वचन को मैं मेरे मन में रखा हूं ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं. தாவீது சொல்கிறார், நான் உம்முடைய வசனத்தை என்னுடைய இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறேன் என்றால் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யக்கூடாது. अनेक विश्वासी लोगों के मन में वचन नहीं है. இன்று अनेक விசுவாச பிள்ளைகளுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக வசனம் இல்லை. वो परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, அவர்கள் தேவனுடைய நாமத்தில் அவரை கூப்பிடுகிறார்கள், परमेश्वर को अपनी जगह में जगह देते हैं, தேவனுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் இடம் கொடுக்கிறார்கள். परंतु परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं रहता. ஆனால் தேவனுடைய வசனம் அவர்களுக்குள்ளாக இல்லை. वचन याद उनका मन में बिल्कुल रहने की जगह ही नहीं है. வசனம் அவர்களுடைய இருதயத்தில் இருக்க கொஞ்சம் கூட இடம் இல்லை. प्रभु ने क्या बात किया वो उनके मन में नहीं रहता है. தேவன் என்ன பேசினார் அது அவர்களுடைய இருதயத்தில் இருப்பதில்லை. प्रचार उनके मन में नहीं रहता है. பிரசங்கம் அவர்களுடைய இருதயத்தில் இருப்பதில்லை. वचन प्रभु ने बात किया, वचन के हृदय में रहने की जगह नहीं है. தேவன் பேசின அந்த வார்த்தை வசனம் அவர்களுடைய இருதயத்தில் இருப்பதில்லை. हालेलुया. आमीन. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, प्रभु के वचन तुम्हारे मन में रहना जरूरी है, भरा हुआ रहना जरूरी है. கர்த்தருடைய வசனம் உங்களுடைய இருதயத்தில் நிரப்பப்பட்டதா இருக்க வேண்டியது அவசியம். ये ख्याल हम करना जरूरी है. இதை நாம் கவனிக்க வேண்டியதும் அவசியம். वो घर खाली रखना नहीं चाहिए. அந்த வீட்டை நாம் வெறுமையாய் வைக்க கூடாது. प्रभु के वचन तेरे मन में भरता जाएगा तो கர்த்தருடைய வசனத்தினால் உங்கள் இருதயம் நிரப்பப்படும் போது दावीद कहता है, தாவீது சொல்கிறார், मुझे पाप करने की विचार नहीं आती है. எனக்கு பாவம் செய்யக்கூடிய எண்ணமே வருவதில்லை. पाप करवाने वाला दुष्ट शक्ति मेरे अंदर राज्य नहीं कर पाता है. பாவம் என்னை செய்ய தூண்டக்கூடிய துஷ்ட ஆவி எனக்குள்ள வாசம் செய்கிறதில்லை. वो अंदर आने के लिए उसको जगह नहीं मिलता है. அதற்கு உள்ள வர இடமே இல்லை. क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? तेरे मन में तुमने वचन को भर के रखा. நீ உன் இருதயத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்தினால் நிரப்பி இருக்கிறாய். ये वचन को ध्यान करने वाला व्यक्ति, இந்த வசனத்தை தியானிக்கிற மனுஷன், इस वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति, இந்த वचனத்தை கல்வி கேட்கிறவனாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி நடக்கிற மனுஷன், अपने मन को वचन से भरकर रखने के कारण, அவன் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவனுடைய வசனத்தினால் நிரப்பி வைத்திருக்கிற காரணத்தினால், भरा हुआ उस मन के अंदर शत्रु को, शैतान को, दुष्ट आत्मा को जगह नहीं है. நிரம்பி இருக்கிற அந்த இருதயத்துக்குள்ளாக பிரவேசிக்க பிசாசுக்கு இடமில்லை. प्रिय भाई बहनों, क्या आपकी जीवन में परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जिंदगी आप करते हो क्या? பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கை நீங்கள் செய்கிறீர்களா? प्रभु के वचन से तुम्हारा मन भरा हुआ महसूस कर रहे हो क्या? கர்த்தருடைய வசனத்தினால் உங்கள் இருதயம் நிரம்பி இருக்கிறதை நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? प्रभु के वचन को ख्याल से सुनते हुए उसमें मन के अंदर तुम भरे रखे हो क्या? கர்த்தருடைய வசனத்தை கவனமாய் கேட்டு உங்கள் இருதயத்தில் அதை நிரப்பி வைக்கிறீர்களா? क्या आप तुम्हारे सुनने की तरीका कैसा है? நீங்கள் கேட்கிற விதம் எப்படி இருக்கிறது? उसे तुम बराबर ध्यान देना जरूरी है. நீங்கள் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது यीशु ने அவசியம். कहा वो मन, वो शरीर, वो मन, वो कमरा साफ सुथरा है, இயேசு சொல்லுகிறார், அந்த வீடு சுத்திகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது, परंतु खाली है. ஆனால் அது வெறுமையா இருக்கிறது. क्यों? उसमें वचन नहीं है. ஏன் அதில் வசனம் இல்லை? क्यों? उसमें पवित्र आत्मा नहीं है. ஏன் அதில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை? क्यों? उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. ஏன் அதில் கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் அதில் இல்லை? हालेलुया. हालेलुया। तो हमारे मन को भरा हुआ रखना है करके परमेश्वर चाहते हैं. அதனால் நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். अभी हम और पढ़ने के समय उधर लिखा है நாம் இன்னும் வாசிக்கும் போது அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது, कि उस मन के अंदर गीतों का द्वारा, गीतों, भजन और गीतों को भर के रखो करके लिखा है. இன்னும் அந்த இருதயத்தில் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளாலும் ஞான பாட்டினாலும் நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत से उसे भर के रखना है. சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனங்களினாலும் ஞான பாட்டினாலும் நீங்கள் அதை நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पिक्चर के गाना सब मन में अच्छा याद है, சினிமா பாட்டெல்லாம் நல்லா ஞாபகத்துல இருக்கும், परंतु परमेश्वर का गीत याद नहीं है. ஆனா கர்த்தருடைய பாட்டு ஒண்ணுமே ஞாபகத்துல இருக்காது. तेरे मन में कौन से गीत भरा हुआ है? உங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன பாட்டு நிரம்பி कौन இருக்கு? से भक्ति से तेरे मन भरा हुआ है? எந்த பக்தியினால் உங்கள் இருதயம் நிரம்பி இருக்கிறது? तेरे मन में क्यों प्रभु का गीतों भर नहीं पा रही है? ஏன் உங்கள் இருதயத்தில் தேவனுடைய பாடல்கள் நிரம்ப முடியவில்லை? क्यों परमेश्वर की भजन तेरे मन के अंदर जगह नहीं पाता है? ஏன் தேவனுடைய கீர்த்தனைகள் உங்களுடைய இருதயத்தில் இடம்பெறாமல் இருக்கிறது? तेरे मन को भर, உங்களுடைய இருதயங்களை நிரப்புங்கள். तेरे मन को गीतों से भर, உங்கள் இருதயங்களை பாடல்களால் நிரப்புங்கள். स्तुति गीतों से भर, துதி பாடல்களால் நிரப்புங்கள். भजन की गीतों से भर. கீர்த்தனைகளால் அதை நிரப்புங்கள். इस रीति से इस मन को भरा हुआ प्रभु देखना चाहता है. இப்படியாக உங்கள் இருதயம் நிரப்பப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. इतना ही सिर्फ नहीं, இது மாத்திரமல்ல, इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय का 10वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, எபிரேயர் 8ஆம் அதிகாரம் அதன் 10ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். इब्रानियों 8वां अध्याय का 10वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, எபிரேயர் 8ஆம்
2 அதிகாரம் அதன் 10ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். यह प्रभु की स्तुति हो। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरे लोग ठहरेंगे। அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடு பண்ணின உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களிலே அவைகளை எழுதுவேன். நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். परमेश्वर की व्यवस्था को प्रभु कहते हैं कि अभी वो किताब में नहीं उनके मन में रहेगा. தேவனுடைய பிரமாணங்களை இனி புஸ்தகத்தில் அல்ல அவர்களுடைய இருதயத்தில் வைப்பேன். मतलब प्रभु की नियमों, அதாவது தேவனுடைய கட்டளைகள். परमेश्वर के नियमों को प्रभु चाहते हैं तेरे मन में रखना जरूरी है. தேவன் தம்முடைய பிரமாணங்களை விரும்புகிறார், அது உங்களுடைய இருதயத்தில் நிரப்பி இருக்க வேண்டும் என்று. पहले वो परमेश्वर के संदूक में रहता था, முன்பு அது தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியில் இருந்தது. अभी परमेश्वर का घर है हमारा शरीर. இப்பொழுது தேவனுடைய வீடா இருக்கிறது நம்மளுடைய சரீரம். हमारा मन परमेश्वर रहता हुआ जगह है. நம்மளுடைய இருதயம் தேவன் வாசம் செய்யக்கூடிய இடமா तो இருக்கிறது. परमेश्वर चाहता है अभी वो व्यवस्था तेरे मन में रहना चाहिए. இப்பொழுது தேவன் விரும்புகிறார் அந்த பிரமாணங்கள் உங்களுடைய மனதில் காணப்பட வேண்டும் என்று. वो नियमों को तेरे मन में तुम संभाल के रखना चाहिए. உங்களுடைய இருதயத்தில் அந்த பிரமாணங்களை நீங்கள் பத்திரமாய் வைக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். तो मेरे मन में प्रभु के नियम लिखा हुआ होगा तो அப்பொழுது தேவனுடைய பிரமாணங்கள் என்னுடைய இருதயத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்றால் वो नियम क्यों लिखा गया है? ஏன் அந்த பிரமாணத்தை என்னுடைய இருதயத்தில் எழுதுகிறார்? ताकि मैं उसके अनुसार चलूं, ஏனென்றால் நான் அவருடைய பிரமாணங்களுக்கு ஏற்றபடி நடக்க उसके வேண்டும், नियमों को पालन करूं, அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், उसके नियमों को न तोड़ूं, அவருடைய கட்டளைகளை உடைக்க கூடாது என்று, उसके नियमों को आदर करूं. அவருடைய கட்டளைகளை நான் கனப்படுத்த வேண்டும் तो என்று. परमेश्वर के नियम लिखा हुआ मन तुम्हारा मन होना चाहिए. கர்த்தருடைய பிரமாணங்கள் எழுதப்பட்ட இருதயமாய் உங்கள் இருதயங்கள் காணப்பட வேண்டும். वो नियम को ही मानने वाला तुम्हारी मन रहना चाहिए. அந்த பிரமாணங்களின்படி நடக்கிறதாய் உங்களுடைய இருதயம் காணப்பட வேண்டும். नियम को मन में लिखना यानी नियम को सदा तुम्हारा मन में यादों में रखना, ऐसा करके उसका अर्थ होता है. உங்கள் இருதயத்தில் அந்த பிரமாணங்களை எழுதுவேன் என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் உங்கள் நினைவுகளில் உங்கள் சிந்தனையில் அவருடைய பிரமாணங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்ற அர்த்தம். क्योंकि परमेश्वर के घर में तेरे नियम नहीं चलेगा, परमेश्वर की दी हुई नियम ही उधर चलना चाहिए. ஏனென்றால் தேவனுடைய வீட்டில் உங்களுடைய பிரமாணம் அல்ல அவருடைய பிரமாணமே நடக்கும். अगर वो घर में और किसी का नियम रखा हुआ है तो अभी भी वो घर खाली है. இப்பொழுது இந்த வீட்டில் வேறு யாருடைய பிரமாணம் காணப்படும் என்றால் அப்பொழுது இந்த வீடு இன்னும் வெறுமையாய் தான் இருக்கிறது. भरा हुआ घर परमेश्वर के नियमों को ही मानकर चलने वाला घर होता है. நிரப்பப்பட்ட வீடு தேவனுடைய பிரமாணங்களின்படி நடக்கப்படுகிற வீடாய் हर இருக்கிறது. बातों में प्रभु की नियमों को पालने वाला वो मन होना चाहिए. எந்த காரியத்திற்கும் கர்த்தருடைய பிரமாணங்களின்படி நடக்கிற வீடாய் அது இருக்க ये வேண்டும். प्रभु की नियम के खिलाफ है तो वो उस बातों को वो तोड़ने, वो इनकार करने वाला मन होना चाहिए. அது தேவனுடைய பிரமாணங்களுக்கு விரோதமாய் இருக்கும் என்றால் அந்த காரியங்களை விட்டு விடுகிற வீடாய் இருக்க வேண்டும். ये परमेश्वर हमसे उम्मीद रखा है. இப்படி தேவன் நம்மேல் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார். हालेलुया. आमीन. तो हमारा मन परमेश्वर के नियमों से भरा हुआ, नियमों को आदर करने वाला, नियमों से लिखा गया हुआ मन होना चाहिए. அப்பொழுது நம்மளுடைய மனமானது கர்த்தருடைய நியமங்களை கனப்படுத்துகிறதாய், அவைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறவைகளாய், அவைகளை எழுதப்பட்டவைகளாய் காணப்படுகிறதாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. और भी हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो இன்னும் நம் கர்த்தருடைய வசனத்தில் பார்ப்போம் என்றால் प्रभु की स्तुति हो. हमारे मन के बारे में प्रभु का वचन कहता है. நம்மளுடைய இருதயத்தை குறித்து கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. कोलोसियों की पुस्तक 3:16 में हम जैसे पढ़े उसमें ऐसा देखते हैं. கொலோசியர் 3:16 நாம் வாசித்தது போல இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. प्रभु की स्तुति हो. उधर लिखा है प्रभु के वचन तुम्हारे अंदर भरपूरी से रहना चाहिए. கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாக வாசமாய் இருக்க வேண்டும். मतलब परमेश्वर के वचन मेरे हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित वो भरा हुआ रहना जरूरी है. அதன் அர்த்தம் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்கள் இருதயத்தில் சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாய் அது வாசம் செய்ய வேண்டும். विश्वासी का मन में प्रभु का वचन को रहता हुआ स्थान बहुत अधिक होना चाहिए. விசுவாசியின் இருதயத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் இருக்கக்கூடிய இடம் அதிகமாய் காணப்பட வேண்டும். दावीद कहता है, தாவீது சொல்கிறார், वो प्रभु के वचन के साथ उसके रिश्ता के बारे में ऐसा कहता है, கர்த்தருடைய வசனத்தோடு கூட அவருடைய உறவை குறித்து தாவீது இப்படியாக मेरे சொல்கிறார். वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है. உம்முடைய வசனம் என்னுடைய பாதைக்கு வெளிச்சமாகவும் என்னுடைய பாதைக்கு தீபமாயும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். கால்களுக்கு வெளிச்சமும் பாதைக்கு தீபமாய் இருக்கிறது என்று प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद हो. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो परमेश्वर के वचन
हमारी जीवन में भरा हुआ रहना चाहिए, கர்த்தருடைய வசனம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும், बहुतायत से भरा हुआ रहना चाहिए। அதிகமாய் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும். शैतान वो मन में आ नहीं पाएगा, சாத்தானால் பின்பு அந்த இருதயத்துக்குள் வரவே முடியாது, जीत नहीं पाएगा, அவனால் ஜெயிக்கவே முடியாது. क्योंकि ये मन खाली नहीं है, ஏனென்றால் இந்த இருதயம் இப்பொழுது காலியா இல்லை, वचनों से भरा हुआ मन है। வசனத்தால் நிரப்பப்பட்டதா இருக்கிறது. विश्वास से तेरे मन में प्रभु के वचन भरा रहेगा तो விசுவாசியே உன்னுடைய இருதயம் கர்த்தருடைய வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்டதா இருக்கும் என்றால் तेरे मुंह में कहां से गाली आएगी? பின்பு உன் வாயிலிருந்து எங்கிருந்து கெட்ட வார்த்தை வரும்? तेरे मन में गाली है इसलिए तो मुंह में आता है, உன் இருதயத்துல கெட்ட வார்த்தை இருக்கிறபடியால் உன் வாயில் கெட்ட வார்த்தை வருகிறது. तेरे मन में झूठ है इसलिए तो मुंह में झूठ आता है, உன்னுடைய இருதயத்தில் பொய் இருக்கிறபடியால் உன் வாயில் பொய் வருகிறது. तेरे मन में खाली जगह रहने की वजह से सारी बुराइयां उसमें आके रहती है। உன்னுடைய இருதயத்தில் வெறுமையான இடம் இருக்கிறபடியால் இந்த பொல்லாதவைகள் எல்லாம் உன் இருதயத்தில் காணப்படுகிறது. परमेश्वर कहता है साफ सुथरा रहा हुआ घर में इन बातों को रहने के लिए जगह नहीं, परंतु मैं बोलता हुआ बातों उसमें भरा हुआ रखना है। தேவன் சொல்லுகிறார், பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்ட வீட்டில் இந்த பொல்லாத காரியங்கள் காணப்படக்கூடாது, ஆனால் நான் தருகிற என்னுடைய வசனம் அந்த வீட்டில் நிரப்பப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, हम परमेश्वर के लोग हमारे मन को भरा हुआ रखना है करके प्रभु देता हुआ, प्रभु ने कहा हुआ बातों से भरा हुआ रखना है करके परमेश्वर चाहते हैं। கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற நாம் அவர் தருகிற வசனத்தினால் நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பி வைத்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. जब हम परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रखते हैं, நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை கர்த்தருடைய வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்டதாய் நாம் வைக்கும்போது, जब हमारे मन को प्रभु के गीतों के द्वारा भरा हुआ रखते हैं, நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை கர்த்தருடைய பாடல்களால் சங்கீதங்களினால் நிரப்பி வைக்கும்போது, जब हमारे मन को परमेश्वर की स्तुति और उसकी उपस्थिति से भरा हुआ, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरा हुआ रखते हैं, நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி வைக்கும்போது, प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हमारी जीवन बहुत आशीषित के अंदर हालेलुया चलना शुरू करता है। நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது அதிகமான ஆசீர்வாதத்திற்குள்ளாக செல்ல ஆரம்பிக்கிறது. और भी लिखा है, இன்னும் எழுதி இருக்கிறது. कोलोसियों की पुस्तक 3वां अध्याय का पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे तो கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் அதன் 1-2 வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் उधर ऐसा लिखा गया है, அங்கு இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ऐसा लिखा है। நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள், பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள். तो पृथ्वी के बातों पर मन लगाने वाले नहीं, பூமியில் உள்ள காரியங்களில் இருதயத்தை வைக்கிறவர்களாய் அல்ல, स्वर्गीय बातों के विषय के बारे में मन लगाने वाले बनो। நீங்கள் மேலானவைகளை நாடுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Praise the Lord. ஆமென். हमारे मन को कौन सी इंफॉर्मेशन से, कौन सी जानकारी से भरा हुआ रखना चाहिए? நம்மளுடைய இருதயம் எந்த செய்தியினால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும்? स्वर्गीय बातों की हर बातों से, हर चीजों से भरा हुआ रखना चाहिए। மேலானவைகளை பரலோக ராஜ்யத்துக்குரிய காரியங்களை குறித்து நிரப்பப்பட்டதாய் நம்மளுடைய இருதயம் காணப்பட வேண்டும். पृथ्वी की बातों से भरा हुआ जीवन हम करते रहेंगे तो பூமிக்கேற்ற காரியங்களால் நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கையை நாம் செய்து கொண்டிருப்போம் என்றால் हमारा ये जो मन है वो परमेश्वर चाहता हुआ बातों से भरा हुआ नहीं रहेगा। அப்பொழுது இந்த இருதயம் தேவன் விரும்புகிற காரியத்தினால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்படாது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तुम परमेश्वर के उन बातों के द्वारा, उन उद्देश्यों के द्वारा, स्वर्गीय उद्देश्यों के द्वारा तुम्हारे मन को भरा हुआ रखो। நீங்கள் பரலோக தேவனுடைய பரலோக காரியங்களினால் நிரப்பப்பட்டதாய் உங்கள் இருதயங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். यीशु ने क्या कहा मालूम है? இயேசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? पिता की मर्जी करना ही मेरे लिए भोजन है। தேவனுடைய சித்தம் பிதாவின் சித்தம் செய்வதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். इसके मतलब यीशु मसीह प्रतिदिन ये देखते थे कि पिता मैं आज तेरे क्या इच्छा है, क्या करूं, इसी को ही प्रधान स्थान देकर अपने जीवन को बिताया। அப்பொழுது நாம் இதை பார்க்கிறோம். தேவ இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் தேவனே நான் இன்று என்ன செய்ய வேண்டும், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது உம்முடைய சித்தம் என்பதை சொல்லி அவர் யோசித்து சிந்தித்து ஜீவித்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. स्वर्गीय बातों की निर्णयों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, समर्पण करते हुए
हुए चला हुआ हम देखा। பரலோக காரியங்களை அவர் அறிந்தவராய் அதற்கு ஏற்றபடி நடந்தவராய் இருந்ததை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. प्रभु का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय नियमों को, स्वर्गीय इच्छाओं को निभाने के लिए, चाहने के लिए, सोचने के लिए हम तैयार होना चाहिए। அதனால் பரலோகத்துக்குள்ள விருப்பத்தை, அதன் நோக்கத்தை, அதன் சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். विश्वासी, जब तुम अपनी जीवन के बारे में कोई भी फैसला करते हो, பிரியமான விசுவாசே, நீ உன் வாழ்க்கை குறித்து எந்த தீர்மானத்தை எடுக்கும் போதும் तुम पृथ्वी की भलाई, पृथ्वी की प्रसन्नता को मत देख। நீ இந்த பூமிக்கு பிரியமானவைகளை குறித்து நீ பார்க்க வேண்டும். संसार को अच्छा लगेगा सोचकर मत देख। உலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இது பிரியமா இருக்கும் என்று நீ நினைக்க வேண்டாம். तेरे जीवन प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन होना चाहिए। உன்னுடைய ஜீவியம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிறதாய் காணப்பட வேண்டும். तुम्हारे फैसला प्रभु को पसंद आना चाहिए। உன்னுடைய தீர்மானங்கள் தேவனுக்கு பிரியமுள்ளதாய் இருக்க வேண்டும். स्वर्ग की उस बातों को प्रधान जगह देते हुए तुम्हारे फैसलाओं को तुम करना चाहिए। பரலோகத்திற்கு முதல் இடத்தை தருகிறதாய் உன்னுடைய தீர்மானங்கள் காணப்பட வேண்டும். तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें पसंद लगे, उसी को ही तुम अगर प्रेरणा देकर, उसको ही प्रधान स्थान देकर चलोगे तो எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இதுதான் பிரியம் என்று சொல்லி உன்னுடைய சித்தத்திற்கே நீ இடம் கொடுத்து நடப்பாய் என்றால் तुम पृथ्वी के बातों को ही चाहने वाला व्यक्ति हो। நீ பூமிக்குள்ளவைகளையே நாடுகிறவனாய் காணப்படுவாய். प्रभु ने तुम्हें सेवा को बुलाया है क्या? தேவன் உன்னை ஊழியத்திற்காக அழைத்திருக்கிறாரா? परमेश्वर ने स्वर्गीय कामों के लिए तुम्हें चुना है क्या? தேவன் பரலோக காரியங்களுக்காக உன்னை அழைத்திருக்கிறாரா? परमेश्वर उसकी आत्मिक सेवाओं में तुम्हें चुना है क्या? தேவன் தம்முடைய ஆவிக்குரிய ஊழியத்திற்காக உன்னை அழைத்திருக்கிறாரா? तुम किसको पहले जगह देते हो? நீ எதற்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிறாய்? परमेश्वर के कामों को पहले जगह दिए हो या तुम्हारे संसार के कामों को पहले जगह दिए हो? தேவனுடைய வேலைக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிறாயா அல்லது பூமியில் உள்ள வேலைக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிறாயா? प्रभु ने कहा कि पहले तुम उसका राज्य ढूंढो। தேவன் சொல்கிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை तो தேடுங்கள். पहले हर फैसलाओं में तुम स्वर्गीय बातों को पहले जगह देना चाहिए। அதன் அர்த்தம் நீங்கள் முதலாவது இடம் எப்பொழுதும் பரலோக காரியங்களுக்கே கொடுக்க வேண்டும். परंतु हम समय मिलेगा तो ही प्रभु के राज्यों के लिए समय देते हैं। ஆனால் நாமோ சமயம் கிடைத்தால் தான் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்கென்று நேரத்தை ஒதுக்குகிறோம். स्वर्गीय बातों तुम्हारे लिए अगर प्रदान है, பரலோக காரியங்கள் உங்களுக்காய் அது முக்கியமாய் காணப்படும் என்றால், स्वर्गीय बातों की ही प्रदान स्थान तुम देने वाला व्यक्ति हो तो பரலோக காரியங்களுக்கே முதலிடத்தை கொடுக்கிறவனாய் நீ காணப்படுவாய் என்றால், तुम परमेश्वर तुम्हारे मन को उनकी बातों से भरा हुआ दिखाई देता है। தேவனுக்கு அப்பொழுது உங்களுடைய இருதயம் அவருடைய காரியங்களால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்படும். मूसा को परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय इच्छा को प्रकट किया। மோசேக்கு தேவன் தம்முடைய பரலோக சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். एक बहुत बड़ा टास्क है, इजरायलियों को तुम वहां से छुड़ा के लेकर आना है। ஒரு பெரிய வேலை, நீ இஸ்ரவேலர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வர வேண்டும். ये स्वर्गीय इच्छा था जो मूसा के द्वारा प्रभु को करवाना था। இது பரலோக சித்தமா இருந்தது, மோசேயை கொண்டு தேவனுக்கு செய்ய வேண்டுமா இருந்தது. उसका जन्म से लेकर परमेश्वर ये सारी बातों के लिए उसको तैयार करके लेकर आए थे। அவன் பிறந்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த எல்லா காரியங்களுக்காய் தேவன் அவனை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்தார். ये पहले मूसा को ये बात सब नहीं मालूम था, முன்பு மோசேக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. परंतु परमेश्वर नियुक्त समय आने पर अपनी मर्जी को मूसा को बताया। ஆனால் குறித்த சமயம் வந்தபோது தேவன் மோசேக்கு தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். मूसा कई कारणों को बताकर उसमें से हटने की कोशिश की, மோசே சில காரணங்களை சொல்லி அதிலிருந்து பிழைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பார்த்தபோது, परंतु आखिर मूसा उन प्रभु के निर्णय के लिए समर्पण किया। ஆனால் இறுதியாக மோசே கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார். परमेश्वर के निर्णय पर चलना शुरू किया, கர்த்தருடைய தீர்மானத்தின்படி நடக்க ஆரம்பித்தார். परमेश्वर को प्रसन्न करके जीना शुरू किया। கர்த்தரை பிரியப்படுத்தி வாழ ஆரம்பித்தார். प्रभु ने देखा தேவன் அதை அவனை और प्रभु ने பார்த்தார். कहा मेरे घर में सब जगह में ये मूसा सच्चा आदमी है। தேவன் பார்த்தார், என் வீட்டில் சகல இடங்களில் மோசே உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். किसके घर में? யாருடைய வீட்டில்? किसके घर में? யாருடைய प्रभु வீட்டில்? कहते मेरे घर में தேவன் சொல்கிறார், என்னுடைய வீட்டில் मूसा सच्चा है। மோசே உண்மை உள்ளவன். किस बात में सच्चा है? எந்த காரியத்தில் உண்மை உள்ளவன்? जिम्मेदारियों को निभाने में सच्चा है। அவனுடைய பொறுப்பை அவன் நிறைவேற்றுகிறதில் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தான். कितना भी मुश्किल काम हो तो भी खड़ा रहकर मेरे लिए वो काम करने के लिए सच्चा है। எவ்வளவு கஷ்டமான வேலையா இருந்தாலும் அவன் எனக்காக நின்று அந்த வேலைகளை நிறைவேற்றுகிறவனாய் இருந்தான். कितनी भयंकर विषय हो तो भी मैंने कहा बोलकर खड़ा रहने के लिए सच्चा है। எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயமா இருந்தாலும் நான் சொன்னதினால் எனக்காய் அதை நின்று செய்வதில் அவன் உண்மை உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். तो परमेश्वर के कामों में मूसा पहले स्थान देता हुआ हम देख रहे हैं। அப்பொழுது தேவனுடைய காரியத்திற்காக மோசே முதலிடத்தை கொடுக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. अपने सारे परिवार से भी ज्यादा समय परमेश्वर के कामों में बिताया हुआ हम मूसा के बारे में देखते हैं। அவன் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு செலவழிக்கிறதை காட்டிலும் அதிக சமயத்தை தேவனுக்காய் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறது
இதற்காக அவன் செலவழிக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. विश्वासी स्वर्गीय बातों को ध्यान देने वाले लोगों में हम कैसे हैं? பிரியமான விசுவாசியே, பரலோக காரியங்களை தேடுகிற விஷயத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? आपके अंदर स्वर्गीय निर्णयों को पूरा होने के लिए आपकी समर्पण है, या आपको प्रसन्न लगे वैसे मसीह जीवन करने के लिए आप समझ रहे हैं? நீங்கள் பரலோக சித்தத்தை செய்வதில் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? அதில் நீங்கள் பிரியமா இருக்கிறீர்களா? அல்லது உங்களுக்கு எப்படி பிரியமோ அப்படியாக உங்கள் காரியங்களை நீங்கள் செய்து வருகிறீர்களா? बड़े बड़े अगर कोई मुश्किल की बात हो तो तुम तुरंत वो जिम्मेदारी छोड़ देते हो, पीछे हट जाते हो, ऐसे तुम खड़ा रहने वाला व्यक्ति हो? ரொம்ப பொறுப்புள்ள கஷ்டமான காரியங்கள் வரும்போது அதெல்லாம் விட்டுட்டு பின்னால வந்துகிட்டு இருக்கிற ஜனமாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? या तो प्रभु ने तुम्हें नियुक्त किया है, परमेश्वर की मर्जी है, जो भी हो प्रमेय करना है, ऐसे प्रभु के लिए तुम सच्चाई से उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तुम तैयार हो? அல்லது கர்த்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டார், நான் கர்த்தருக்காய் இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும், இந்த காரியத்தை நான் முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தருக்காய் நிற்கிற ஒரு மனுஷனாய் நீ இருக்கிறாயா? या तुम्हें तुम्हारी काम या संसार के काम उतना बड़ा लगता है, या प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक के द्वारा तुम्हें चलाने के लिए सोचा हुआ काम तुम्हारे लिए बड़ा लगता है? என்ன உனக்கு இந்த பூமியில் உள்ள உன்னுடைய வேலைதான் பெரிதாய் தோன்றுகிறதா, அல்லது உன்னை அபிஷேகம் பண்ணி உன்னை நடத்துகிற தேவனுடைய காரியங்களை செய்வது உனக்கு பெரிதாய் தோன்றுகிறதா? आज किस विषय से तुम्हारी मन भरा हुआ है जरा देख. இன்று எந்த காரியத்தினால் உங்கள் இருதயம் நிரம்பி இருக்கிறது என்று பாருங்கள். मूसा उन लोगों में नम्र व्यक्ति था करके प्रभु ने देखा. மோசே இந்த எல்லா ஜனங்களை காட்டிலும் சாந்த குணமுள்ளவன் என்று சொல்லி தேவன் பார்த்தார். तो परमेश्वर ऐसे स्वर्गीय बातों को चाहता हुआ व्यक्ति को देखकर प्रभु को आनंद लगा हुआ है. அப்பொழுது தேவனுக்கு இப்படி பரலோக ராஜ்யத்திற்கு ஏற்ற காரியங்களில் வாஞ்சியா இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது. अब्राहम के बारे में देखेंगे तो நாம் அபிரகாமை குறித்து பார்க்கும்போது एकलौता बेटा पर बहुत प्यार कर रहा था. ஒரே பேரான குமாரன் மேல் மிகவும் அன்பா இருந்தான். प्रेज द लॉर्ड. ஆமென். परमेश्वर वायदा करते हुए उसको दिया हुआ बेटा है. தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணி அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு மகன். विश्वास के द्वारा प्रभु ने उसको दिया हुआ आशीर्वाद है. விசுவாசத்தின் மூலமாய் அவன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் அவன். अभी बेटा भी प्रभु ने दिया है. இந்த மகனையும் தேவன் தான் கொடுத்தார். तुम्हें भी हमें भी परिवार काम धंधा सब कुछ प्रभु दिया है. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் வீடு குடும்பம் வியாபாரம் இவையெல்லாம் தேவன் தான் தந்திருக்கிறார். परंतु ஆனால் प्रभु उधर तो भी एक छोटा सा परीक्षा रखा. தேவன் அங்கு ஆனாலும் ஒரு சின்ன ஒரு சோதனையை வைக்கிறார். देखेंगे स्वर्गीय बातों को ये पहला जगह देता है या बेटे के बातों को पहला जगह देता है. பார்ப்போம், இவன் பரலோக காரியத்துக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிறானா அல்லது தன்னுடைய மகனுக்காக அவன் முதலிடத்தை வைக்கிறானா என்று एकलौता बेटा பார்க்கிறோம். है. ஒரே பேரான குமாரன். बुढ़ा बुढ़ी हो गए हैं. அவர்கள் வயது சென்றவர்களாய் மாறின பிறகு பிறந்தவர்கள். परमेश्वर ने बोला தேவன் சொல்லுகிறார், तेरा बेटा को एकलौता बेटा है ना, उसको मेरे लिए बलि चढ़ा. உன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரன் இருக்கிறான் அல்லவா, அவனை எனக்காக நீ பலியிடு. देखेंगे अब्राहम का मन क्या कहता है. பார்ப்போம் ஆபிரகாமின் இருதயம் என்ன சொல்லுகிறது. मेरे बातों के लिए उसके मन में कितना जगह है. எனக்காக அவனுடைய இருதயத்தில் எவ்வளவு இடம் இருக்கு. मैंने बेटा दिया उसको. நான் தான் அவனுக்கு குமாரனை கொடுத்தேன். मैंने ही मेरे कामों के लिए उसको अभी बोल रहा हूँ. நான் இப்பொழுது என்னுடைய வேலைக்காக தான் அவனிடத்தில் சொல்லுகிறேன். अभी वो कौन सा फैसला, किस प्रकार का फैसला लेता है. இப்பொழுது அவன் என்ன தீர்மானம் செய்ய போகிறான். अभी बेटा ही बड़ा लगता है या मेरा शब्द उसको बड़ा लगता है. இப்பொழுது மகன் தான் பெருசாய் தோன்றுகிறதா அல்லது என்னுடைய வார்த்தை அவனுக்கு பெரிதாய் தோன்றுகிறதா. तुम्हें नौकरी, तुम्हें दिया हुआ बिजनेस तुम्हें बड़ा लगता है या परमेश्वर दिया हुआ जिम्मेदारी तुमको बड़ा लगता है. தேவன் உனக்கு கொடுத்த வியாபாரங்கள் வேலை உனக்கு பெரிதாய் தோன்றுகிறதா அல்லது தேவன் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்பு உனக்கு பெரிதாய் தோன்றுகிறதா. ये देख रहा है परमेश्वर तेरे जीवन में. தேவனுக்கு இதை பார்க்க வேண்டும். तेरे मन कहाँ लगा हुआ है. உன்னுடைய இருதயம் எங்கு இருக்கிறது. सब कुछ तुझे प्रभु ने ही दिया है. எல்லாம் தேவன் தான் உனக்கு தந்திருக்கிறார். तुम्हें काम बोलो, नौकरी बोलो, तुम्हारा परिवार बोलो, बच्चे बोलो, सब कुछ प्रभु तुम्हें दिया है. உனக்கு வேலை வாய்ப்பு, உனக்கு வீடு குடும்பம் இதெல்லாம் தேவன் தான் தந்திருக்கிறார். परमेश्वर दिया हुआ बातों से प्रभु बोल रहे हैं अभी तुम्हें पहला जगह किधर दिया जा रहा है. இப்போ தேவன் தந்த காரியத்தில் தான் தேவன் பார்க்க விரும்புகிறார். நீ முதலாவது ஸ்தானத்தை எதற்கு கொடுக்க போகிறாய். तुम बेटे को दे रहे हो या परमेश्वर की आवाज को दे रहे हो. நீ உன் மகனுக்கு கொடுக்க போறியாயா அல்லது தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கொடுக்க तुम போறியாயா. अपने संसार के कामों को दे रहे हो या परमेश्वर के कामों को दे रहे हो. நீ இந்த உலகத்துக்குரிய காரியத்திற்கு கொடுக்க போறாயா அல்லது தேவனுக்கு என்று கொடுக்க போகிறாயா. ये देखने वाला परमेश्वर है. இதை பார்க்கிறவர் தேவன். प्रभु कहते हैं देवन तेरे मन को स्वर्गीय बातों से, ऊपरी की बातों से, स्वर्गीय निर्णयों के द्वारा भरा हुआ रख. நீ உன்னுடைய இருதயத்தை பரலோக காரியங்களால் மேலானவைகளினால் உன் இருதயத்தை நிரப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். जब स्वर्गीय बातों को मेरे मन में भरा हुआ रखूंगा तो எப்பொழுது மேலான காரியத்தினால் நான் என்னுடைய இருதயத்தை நிரப்பி வைப்பேனோ मैं शैतान के लिए बहुत एक हालेलुया टक्कर देने वाला इंसान बनूंगा. நான் பிசாசுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்த்து நிற்கிறவனாய் காணப்படுவேன். मैं शैतान को हमें टुकरा कर गिराने वाला व्यक्ति बनूंगा. நான் சாத்தானை என்னிடம் மோதி அவனை விழத்தள்ளுகிறவனாய் நாம் காணப்படுவோம். क्योंकि मेरे अंदर संसार के
योजना ही नहीं भरा हुआ है, ஏனென்றால் என்னுடைய இருதயம் உலகத்திற்குரிய யோசனைகளால் நிரப்பப்படவில்லை, परंतु स्वर्गीय योजना भरा हुआ है। ஆனால் பரலோக சிந்தனையினால் யோசனையினால் அது நிரப்பப்பட்டதா இருக்கிறது। स्वर्गीय विषयों मेरे मन में भरा हुआ है। பரலோக காரியங்கள் என்னுடைய இருதயத்தில் நிரம்பி இருக்கிறது। हालेलुया, ஆமென்। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, तो हमारे मन को हम परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रखना है, அப்பொழுது நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி வைக்க வேண்டும்। क्योंकि एफेसियों के पुस्तक में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। எபேசியரின் புத்தகத்தில் அதை குறித்து வாசித்தோம்। लिखा है 5वां अध्याय का 18 में देखे हैं कि पवित्र आत्मा से उसे भर के रखना है। எபேசியர் 5:18 நாம் வாசித்தோம், ஆவியினால் அதை நிறைத்து வைக்க வேண்டும்। पवित्र प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। பரிசுத்த தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக। लिखा है दाखरस से मतवाला मत बनो, क्योंकि इससे लुष्पन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ऐसा करके लिखा हुआ है। எழுதியிருக்கிறது, துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைத்து என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது। हमारे जीवन को, हमारी आत्मा, हमारे मन को आत्मा से, हमारे शरीर को आत्मा से भरा हुआ एक जीवन करो। நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நாம் செய்ய வேண்டும்। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर राज्य करने जैसा अपने जीवन को चलाओ। பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை ஆளுகை செய்யக்கூடிய விதத்தில் ஒரு வாழ்க்கை நாம் செய்ய வேண்டும்। उसके बाद और लिखा है, இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம், आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, ऐसा करके उधर लिखा गया है 19वां वचन में। அதன் 19ஆம் வசனத்தில் நாம் இப்படியாக பார்க்கிறோம், சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது। हमारे मन में गीतों से भरा हुआ मन बनने दो। உங்கள் இருதயம் பாடல்களால் சங்கீதங்களினால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும்। कौन सी गीत? எந்த பாடல்கள்? पिक्चर की गीत नहीं, சினிமா பாட்டல்ல, अन्य गीत नहीं, வேறு பாடல்கள் அல்ல, प्रभु की महिमा करने वाला स्तुति की गीतें। தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளாலும்। हालेलुया। ஆமென்। हम पूर्व भक्तों को देखते हैं, दुख के समय में भी वो लोग स्तुति के गीत गाया है। நாம் பழைய பக்தர்களை குறித்து பார்க்கும்போது பார்க்கிறோம், துக்கமான நேரத்திலும் கூட அவர்கள் கர்த்தரை துதித்து பாடல்களை பாடினார்கள்। हमने देखा है कि कुछ जो उपदेशी करके एक प्रभु के दास थे, நாம் பார்த்திருக்கிறோம், கொச்சு குஞ்சு உபதேசி என்று சொல்லி ஒரு கர்த்தருடைய தாசன் उनकी गवाही ऐसा मैंने सुना है कि उनका छोटा बेटा वो गुजर जाने के बाद उसने कहा कि दुख की कटोरा अगर तू मुझे देगा तो मैं खुशी से मैं लेकर तेरी स्तुति करूंगा करके। அவர் தன்னுடைய இளைய குமாரன் இறந்த பொழுது அவர் பாடின ஒரு பாடல் என்று பார்க்கிறோம், துக்கத்தின் பானபாத்திரத்தை நீர் எனக்கு தந்தாலும் அதை நான் சந்தோஷத்தோடு எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம்। हर बात हर चीज के लिए स्तुति करता हुआ गीत। ஒவ்வொரு சமயங்களும் அவர்கள் கர்த்தரை துதிக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும்। पौलुस और सीलास जब भी बंदी गृह में बंधे थे तभी वो लोग क्या किया, स्तुति गीत गाया हुआ हम पढ़ते हैं। பவுலும் சீலாசும் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட சமயத்திலும் கூட அவர்களும் என்ன செய்தார்கள், கர்த்தரை துதித்து பாடினார்கள் என்று तेरे பார்க்கிறோம்। मन स्तुति के गीतों से भरा हुआ रहने। உங்கள் இருதயம் கர்த்தரை துதிக்கிற துதியின் பாடல்களால் நிரப்பப்பட்டதா இருக்க வேண்டும்। हर दुख में भी स्तुति के गीत भरने। ஒவ்வொரு துன்ப சமயத்திலும் உங்கள் இருதயம் கர்த்தரை துதிக்கிறதா இருக்க வேண்டும்। हर परिस्थिति में स्तुति से भरा हुआ गीत रहने। ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் கர்த்தரை துதிக்கிற பாடல்களால் நிரப்பப்பட்ட இருதயமா இருக்க வேண்டும்। ये तुम्हें प्रभु की स्तुति हो, क्या बोलते हैं, दुख से भरा हुआ गीत नहीं रहना चाहिए। அது துக்கத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு பாடலாய் அல்ல, दुख में स्तुति से भरा हुआ गीत रहना चाहिए। உங்கள் துக்கத்தின் மத்தியில் கர்த்தரை துதிக்கிற பாடல்களாய் காணப்பட வேண்டும்। कई गीत ऐसा है சில பாடல்கள் இப்படி இருக்கிறது, खाली दुख से भरा हुआ रहता है। காலி துக்கத்தினாலே நிரப்பப்பட்டதா இருக்கும்। हर चीज में दुख 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 की गीत गाते रहते हैं, ஒவ்வொரு சமயமும் துக்க பாடலையே பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள்। परंतु तेरे दुख में स्तुति के गीत आना चाहिए। ஆனால் உங்கள் துக்கத்தின் மத்தியில் நீங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிற பாடல்கள் காணப்பட दुख வேண்டும்। हो तो भी प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा बोलता हुआ गीत होना चाहिए। துக்கமா இருந்தாலும் சரி, தேவனே நான் உம்மை ஸ்தோத்திரிப்பேன் என்று சொல்லி பாடுகிற பாடல்களாய் காணப்பட வேண்டும்। अय्यूब की गीत उसी प्रकार का था। யோபின் பாடலும் அவ்விதமாகவே காணப்பட்டது। वो दुख के बीच में प्रभु को स्तुति किया हुआ हम देखते हैं। அவன் துன்பத்தின் மத்தியில் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது। प्रभु की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, दुख के समय तेरे मन में स्तुति आता है या तेरे मन में बड़बड़ाने की बातें आती हैं? துக்கத்தின் சமயத்தில் உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரை துதிக்கிற பாடல் வருகிறதா அல்லது முறுமுறுப்பின் சத்தம் வருகிறதா? किसको किसको दोष दे रहे हो तुम? யாரையெல்லாம் நீ குறை சொல்லுகிறாய்? किसको किसको नीचा ठहराते हो तुम? யாரையெல்லாம் நீ தாழ்த்தி किसको பேசுகிறாய்? किसको दोषी ठहराते हो तुम? யாரையெல்லாம் குற்றப்படுத்துகிறாய்? आज प्रभु तुमसे ये कहना चाहता है, இன்று தேவன் உன்னிடத்தில் இதை சொல்ல விரும்புகிறார்। तेरे मन में तू स्तुति के गीतों को भर। நீ உன்னுடைய இருதயத்தை துதி பாடல்களால் நிரப்ப வேண்டும்। प्रभु को भजन और महिमा करता हुआ गीतों से भर।
கர்த்தரை சங்கீதங்களினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் நீங்கள் புகழ்ந்து பாடுகிற பாடல்களால் நிரப்ப வேண்டும். इस तरह तेरे मन को महिमा करता हुआ गीतों से भरोगे तो இப்படியாக உன் இருதயத்தை தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற கீர்த்தனைகளால் நிரப்புவாய் என்றால் इन आत्मिक गीतों से भरा हुआ तेरे मन में இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய பாடல்களால் நிரப்பப்பட்ட உன்னுடைய இருதயம் तेरे मुंह में वो गीतों आएंगे. உன்னுடைய வாயில் அந்த பாடல்கள் வரும். ये गीत सुनने वाला शैतान वो घबरा जाता है. இந்த பாடல்களை கேட்கிற பிசாசானவன் பயந்து போவான். अरे इसके मुंह से देखो स्तुति की गीत आती है. ஆறு உன்னுடைய வாயிலிருந்து கர்த்தரை துதிக்கிற பாட்டு வருகிறது. जब भी बंदी गृह में पौल सिलास को बंधा गया था, சிறைச்சாலையில் பவுலையும் சீலாசையும் அடைத்து வைத்து கட்டியிருந்த போது शैतान देख रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं मुंह से. பிசாசானவன் பார்க்கிறான், இவர்கள் என்ன சொல்ல परंतु போகிறார்கள். ये दोनों मिलकर स्तुति की गीत गाना शुरू किया. ஆனால் இவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். इस मुसीबत के बीच में जब एक व्यक्ति के मुंह से स्तुति गीत आना साधारण बात नहीं है. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மத்தியில் கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடுகிறது என்று சொல்வது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல. स्वर्ग ने देखा ये संभव को. பரலோகம் இந்த காட்சியை கண்டது. इस मुसीबत बंधा हुआ समय में भी स्तुति के गीत गाने वाले बच्चों के लिए मैं चुप नहीं बैठना चाहिए. இந்த பிரச்சனையின் சமயத்திலும் கூட கர்த்தரை துதித்து பாடுகிற இந்த பிள்ளைகளை பார்த்து நான் இனி சும்மா இருக்க கூடாது என்று நினைத்தார். पौलुस और सिलास आपस में एक दूसरे को या प्रभु को दोष देकर नहीं बैठे हुए थे. பவுலும் சீலாசும் அங்கு ஒருவர் இன்னொருவரை குறை சொல்லிக் கொண்டு குற்றப்படுத்திக் கொண்டு அல்லது தேவனை குற்றப்படுத்தி அங்கு அமர்ந்திருக்கவில்லை. ये नहीं कहा कि इतना प्रभु के लिए करके भी हम लोग ये हालत में आना चाहिए क्या. இப்படியாக அவர்கள் சொல்லவில்லை, இவ்வளவு செய்தும் நாம் இப்படிதான் வர வேண்டுமா. ऐसा नहीं सोचा. அவர்கள் இப்படியாக சிந்திக்கவில்லை. प्रिय विश्वासी भाई बहन, तेरी स्थिति को देखकर तू बड़बड़ाना आज से बंद कर. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை உன்னுடைய நிலையை பார்த்து முறுமுறுக்கிறதை இன்றிலிருந்து விட்டுவிடு. तेरे घर में दूसरों को दोष देना बंद कर. உன்னுடைய வீட்டில் மற்ற ஒருவர் இன்னொருவரை குற்றப்படுத்துவதை तेरे விட்டுவிடு. मन में प्रभु की स्तुति की गीत नहीं भरने की वजह से ये तेरे मुंह से ये सब बातें आती है. உங்களுடைய இருதயத்தில் கர்த்தரை துதித்து பாடுகிற பாடல்களால் அவைகள் நிரப்பப்படாதபடியால் உங்கள் வாயிலிருந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வருகிறது. स्तुति करने का तेरा मुंह बड़बड़ क्यों कर रहा है. கர்த்தரை துதிக்க வேண்டிய உங்களுடைய வாய் ஏன் முறுமுறுக்கிறது. स्तुति करने वाला तेरी मन क्यों दूसरी बुरी बातों को सोच रहा है. கர்த்தரை துதிக்க வேண்டிய உங்களுடைய இருதயம் ஏன் தீமையான காரியங்களை சிந்திக்கிறது. आज पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறார். स्तुति भरा हुआ मन तेरा मन भरने दो. கர்த்தரை துதிக்கிற இருதயமாய் உங்கள் இருதயங்கள் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட வேண்டும். जब उसमें स्तुति की गीत भरा हुआ दिखता है तो கர்த்தரை துதிக்கிற துதி பாடல்களால் அது நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்படும் போது शैतान तुझसे टकरा नहीं पाएगा. பிசாசானவனால் உங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. शैतान हार जाता है. பிசாசு தோர்த்து போகிறான். अय्यूब के सामने शैतान हार गया. யோபின் முன்பாக பிசாசானவன் தோற்று போனான். उसका धन दौलत के कारण नहीं, அவனுடைய செல்வ செழிப்பினால் அல்ல, उसके पैसों के कारण नहीं, அவனுடைய பணத்தினால் அல்ல, उसकी महान आदमी है इसके कारण नहीं, அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் என்பதற்குனால் அல்ல, वो स्तुति करने वाला व्यक्ति बना इसलिए. அவன் கர்த்தரை துதிக்கிறவனாய் இருந்தபடியால், उसके मन प्रभु की स्तुति से भरा हुआ रहा था इसलिए. அவனுடைய இருதயம் கர்த்தரை துதிக்கிறதுனால் நிரப்பப்பட்டதாய் இருந்தபடியினால் शैतान की हर सवाल उसने जो भी चैलेंज किया था वो सब कुछ उधर फेल हो गया था. தேவனுடைய எல்லா சவாலையும் அவன் எங்கெல்லாம் தேவனுக்கு விரோதமாக சவால் செய்தானோ எல்லா இடங்களிலும் பிசாசானவன் தோற்று போனான். शैतान हार गया उसके सामने. பிசாசு யோபுக்கு முன்பாக தோற்று போனான். जो अय्यूब एक जय की आवाज उधर घोषणा किया. யோபு ஒரு ஜெய தொனி அங்கு தொனிக்க செய்தான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரியே, ओ तू बंदीगृह में बने हुए उन लोगों का भी हालत वही है. சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட இவர்களுடைய நிலைமையும் இப்படிதான். वे लोग स्तुति और आराधना शुरू किया तो அவர்களும் கர்த்தரை ஸ்துதிக்க சோத்திரிக்க ஆரம்பித்த போது मन में स्तुति और गीतों रहेगा तो आप वो आ जाती है. இருதயத்தில் துதி பாடல்களால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கும் என்றால் அது தன்னைத்தானே வாயிலிருந்து வர ஆரம்பித்து वो एक अलग अनुभव है. அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். वो धन्यवाद और स्तुति होने के समय में அப்படியே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து துதிக்கிற சமயத்தில் मार्ग खुलता है. அங்கு வழி திறக்கிறது. मुश्किलों में मार्ग खुलता है. கடினமான இடங்களில் அங்கு வழி திறக்கிறது. स्वर्ग उधर से उतर कर आया. பரலோகத்தும் அங்கு இறங்கி வருகிறது. बंधनों को तोड़ा. அங்கு கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுகிறது. वो बंदीगृह की पायाओं को हिलाया. சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அங்கு நடுங்கினது. परमेश्वर का महिमा उधर प्रकट हुआ. கர்த்தருடைய மகிமை அங்கு வெளிப்பட்டது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, जब हमारी जीवन में स्तुति की गीत उमड़ कर आती है ना, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் துதியின் சத்தம் தொனித்து வரும்போது बहुत बातों में हम आशीष पाएंगे. अनेक காரியங்களில் நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். दावीद 134वां भजन संहिता में मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होगी करके कहता है.
தாவீது சங்கீதம் 34 சொல்லுகிறார், எக்காலத்திலும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன், அவர் ஸ்துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். उसके मन में हमेशा प्रभु के लिए एक ही है, स्तुति 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 और धन्यवाद. அவனுடைய வாயில் ஒன்றுதான், ஆண்டவரே சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம், நன்றி நன்றி என்பதுதான். वो हम हर समय प्रभु को स्तुति करने में बहुत दिलचस्पी रहने वाला அவன் इंसान. ஒவ்வொரு சமயத்திலும் கர்த்தரை துதிப்பதில் அவன் ஆனந்தமாய் இருந்தான். आपको मालूम है 34वां भजन संहिता की उसकी स्थिति क्या थी? உங்களுக்கு தெரியுமா சங்கீதம் 34 பாடும்போது அவனுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது फिलिस्तीयों என்று? के बीच में पकड़ा गया हुआ स्थिति में था. அவன் பெலிஸ்தியர்கள் மத்தியில் சிக்கிக் கொண்ட ஒரு நிலைமை. तो भी स्तुति की मन स्तुति ही करेगा. ஆனால் கர்த்தரை துதிக்கிற இருதயமோ எந்த நிலையிலும் துதிக்கும். वो कोई भी स्थिति में स्तुति करेगा. அது எந்த நிலையா இருந்தாலும் துதிக்கும். क्योंकि उसके मन में स्तुति भरा हुआ है. ஏனென்றால் அவனுடைய இருதயம் துதியினால் நிரப்பப்பட்டதா இருந்தது. परमेश्वर के वचन को सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज तेरा मन में क्या भरा हुआ है जरा देख. இன்று உன் இருதயம் எதனால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்க. किस बातों से तेरे मन को तुमने भरा रखा है जरा देख. எந்த காரியத்தினால் உங்கள் இருதயத்தை நிரப்பி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை பாருங்க. तेरे मन को योग्य प्रकार बातों से भरा रखोगे तो நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை சரியான விதத்தில் நிரப்பி வைப்பீர்கள் என்றால், प्रभु के वचनों से भरा रखा हुआ கர்த்தருடைய रहेगा. வசனத்தினால் நிரம்பினதாய் காணப்படும் என்றால், प्रभु के वचन से मैं भर के रखने से கர்த்தருடைய வசனத்தினால் உன் இருதயத்தை நிரப்பி வைக்கிறதுனால் वचन मेरे जीवन में हरियाली लाती है. வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு செழிப்பை கொண்டு வருகிறது. वचन मेरे जीवन में जय लाती है. வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெயத்தை கொண்டு வருகிறது. वचन शत्रु की हर युक्तियों को हराती है. வசனம் பிசாசின் ஒவ்வொரு தந்திரங்களையும் அது ஜெயிக்கிறது. शैतान यीशु के पास युक्ति के साथ गया, प्रभु यीशु वचन से उसको जय पाया. பிசாசானவன் இயேசுவினிடத்தில் தந்திரமாய் பேசினான், இயேசு வசனத்தை கொண்டு அவன் தந்திரங்களை ஜெயித்தார். वचन एक तलवार है. வசனம் ஒரு பட்டயம். वचन एक बहुत बड़ा हथियार है. வசனம் ஒரு பெரிய ஆயுதம். वो वचन के अनुसार तुम अगर अपने मन को वचन को अपने मन में भरे रखोगे तो நீங்கள் वசனத்தினால் உங்கள் இருதயத்தை நிரப்பி வைப்பீர்கள் என்றால், परमेश्वर तुम्हारे लिए करता हुआ बड़े कामों को देखोगे. தேவன் உங்களுக்காக செய்கிற பெரிய காரியங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். हालेलुया. அல்லேலூயா. वचन मेरे जीवन को शुद्ध करता है. வசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையை சுத்திகரிக்கிறது. पाप से मुझे बचाता है. பாவத்திலிருந்து என்னை தப்புவிக்கிறது. तो मेरे अंदर शैतान पाप का विचार लाते समय में அப்பொழுது பிசாசானவன் எனக்குள்ளாய் பாவ சிந்தனைகளை கொண்டு வரும்போது, तेरे मन वचन से भरा है तो உன்னுடைய இருதயம் வசனத்தினால் நிரம்பி இருக்கும் என்றால், जरूर वो मन पाप नहीं करेगा. நிச்சயமாகவே அந்த இருதயம் பாவம் செய்யாது. पाप कर नहीं पाएगा. அதனால் பாவமே செய்ய முடியாது. क्या भरा हुआ है उसमें? ஏனென்றால் அந்த இருதயம் எதனால் நிரப்பப்பட்டதா वचन से இருக்கிறது? भरा हुआ है. வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்டதா प्रभु के இருக்கிறது. वचन से भरा हुआ मन को पाप करने के लिए मन प्रेरणा नहीं आता है. கர்த்தருடைய வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற ஒரு இருதயம் பாவம் செய்யும்படி ஏவுதல் அந்த இருதயத்திற்கு கிடைப்பதே இல்லை. Praise the Lord. ஆமென். हाँ, तो प्रभु के वचन से भरा हुआ एक स्थिति में हम चलना जरूरी है. அதனால் கர்த்தருடைய வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு நிலையில் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, इस प्रकार हम अगर नहीं भरते हैं तो இவ்விதமாய் நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை நிரப்பாமல் இருப்போம் इस என்றால், प्रकार हम भरने वाले जीवन नहीं करेंगे तो இப்படியாக நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நாம் செய்யாமல் இருப்போம் என்றால், प्रभु के वचन में हम देखने के समय में கர்த்தருடைய வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது, प्रभु की स्तुति हो. दूसरा पत्रस 2वां अध्याय में 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் उसका 20 से 22वां वचन को जब हम पढ़ेंगे, அதன் 20 இருந்து 22ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிப்போம் என்றால், दूसरा पत्र 2वां अध्याय 20 से 22 को जब हम पढ़ते हैं, 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 20 இருந்து 22 வரை உள்ள और வசனம், जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानने ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी. उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है. கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக்கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையிலும் கேடுள்ளதா இருக்கும். அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனைகளை விட்டு விலகுவதை பார்க்கிலும் அதை அறியாதிருந்திருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும். நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கும் சம்பவித்தது. प्रभु का वचन में क्या पढ़ते हैं इधर? கர்த்தருடைய வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? अगर वो अपनी जीवन को, अपनी मन को
बराबर भरा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा तो அவன் தன்னுடைய இருதயத்தை சரியான விதத்தில் நிரப்பி வைக்காமல் இருப்பான் என்றால் मतलब क्या है? அதன் அர்த்தம் என்ன? वचन पढ़ना है, वचनों को ध्यान करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में भरपूरी से प्रार्थना करना है, स्वर्गीय बातों पर ध्यान देना है। इन बातों को वो अगर नहीं करने वाला व्यक्ति बनेगा तो வசனத்தை படிக்க வேண்டும், வசனத்தின்படி தன் இருதயத்தை நிரப்பி வைக்க வேண்டும், அவன் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தன்னுடைய இருதயத்தை நிரப்ப வேண்டும், அவன் கர்த்தருடைய ஆவினால் நிரப்பப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும். இப்படியாக இந்த காரியங்களினால் அவன் தன்னுடைய இருதயத்தை நிரப்பாமல் இருப்பான் என்றால் क्या होने वाला है? என்ன நடக்கும்? अपने घर को बराबर बातों से, योग्य बातों से भरने के लिए आलसी करने वाला व्यक्ति संसारिक बातों में फंस जाता है। இப்படி தகுதியான விதத்தில் தன்னுடைய இருதயத்தை நிரப்பாத ஒரு மனுஷன் பூமிக்குரிய காரியங்களில் சிக்கிக் கொள்கிறான். हालेलुया। அல்லேலூயா. उसके मन में बुराइयां भरना शुरू हो जाता है। அவனுடைய இருதயத்தில் பொல்லாத காரியங்கள் நிரம்ப ஆரம்பித்து விடுகிறது. फिर कैसा हो जाता है मालूम है? அப்பொழுது அவன் நிலை என்ன எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? कुत्ता के मुंह से उल्टी की हुई चीजें, நாய் தன் வாயினால் கக்கினதை उल्टी करेगा तो कैसा रहता है मालूम है ना आपको? கக்கினால் அது எப்படி இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, उसके बारे में आपको अंदाज है ना? அது எவ்வளவு நல்லதா இருக்கும், எவ்வளவு மோசமா இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். तो भी वो कुत्ता को वो गंदा नहीं लगता। ஆனாலும் அந்த நாய்க்கு அது அருவருப்பா இருப்பதில்லை. विश्वासी, விசுவாசியே, तुझे बुराई करना आज गंदा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? உனக்கு தீங்கு செய்வது இன்று நன்றாய் இருக்கிறதா இல்லையா? जो चीज को तुम नफरत करके छोड़कर प्रभु ने तुझे क्लीन करके शुद्ध करके उसके पास लाने के बाद எந்த காரியத்தை நீ விட்டு விட்டு தேவன் உன்னை கழுவி சுத்திகரித்து தம்மிடத்தில் கொண்டு வந்த பிறகும் अभी वापस तो वही चीज करने में तुम्हें मन बुरा नहीं लगता है ना? ஆனால் மறுபடியும் அதே காரியத்தை செய்வது உனக்கு தீமையாய் தோன்றவில்லையா? दारू छोड़ के आया तुम, अभी वापस दारू पीना तुमको बुरा नहीं लगता है ना? குடி பழக்கத்தை விட்டு விட்டு வந்தா இப்பொழுது மறுபடியும் குடிக்கிறது உனக்கு தீமையாய் बुरी தோன்றவில்லையா? बातों को, बुरी चीजों में चलना तुम्हें बुरा था, अभी तुमको बुरा नहीं लगता है ना? தீமையான வழிகளை விட்டு விட்டு வந்தாய், ஆனால் இப்பொழுதும் தீமையான வழிகள் நடப்பது உனக்கு தீமையாய் தோன்றவில்லையா? गाली देना छोड़ दिया, अभी तुमको गाली देना बुरा नहीं लगता है ना? கெட்ட வார்த்தை பேசுவதை விட்டு விட்டு இப்பொழுது மறுபடியும் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது உனக்கு தீமை என்று தோன்றவில்லையா? क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? वही उल्टी किया हुआ चीज को वापस तुम खाने में तुमको बुरा क्यों नहीं लगता मालूम है? நீ கக்கினதை மறுபடியும் தின்னுவது உனக்கு ஏன் தீமை என்று தோன்றவில்லை? तेरे मन में मन खाली है, உன்னுடைய இருதயம் வெறுமையா இருக்கு. भरने वाली चीजों से वो भरा नहीं है। நீ நிரப்ப வேண்டிய காரியங்களால் அந்த இருதயத்தை நிரப்பவில்லை. तो भरने के समय में उसको भरा नहीं है। நீ அதை நிரப்ப வேண்டிய சமயத்தில் அதை நிரப்பவில்லை. तेरे मन में कई खाली जगह होने की वजह से உன்னுடைய இருதயத்தில் அநேக இடம் வெறுமையா இருந்தபடியால் ये सारी बुराइयां तेरे अंदर आकर बैठ गया है। இந்த எல்லா பொல்லாங்கனும் உங்களுடைய இருதயத்தில் மறுபடியும் வந்து விட்டது. तुझे और बुरा करने के लिए कोई बुरा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। உன்னை இன்னும் கெடுப்பதில் அதற்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம். बुराई करना तुम्हारे सही लगता है, உனக்கு தீமை செய்வது சரி என்று தோன்றுகிறது. बुरा बात बोलना तुम्हारे लिए योग्य लगता है, தவறான காரியங்களை சொல்வது உனக்கு தகுதியானது என்று दूसरों का தோன்றுகிறது. बुराई करना तुम्हारे लिए ये सीधा लगता है। மற்றவர்களை குறித்து தவறாய் கோlu சொல்வது உனக்கு சரி என்று தோன்றுகிறது. क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? और कुछ नहीं, तेरे मन बराबर भरा हुआ नहीं है, ஏனென்றால் உன்னுடைய இருதயம் சரியாய் நிரப்பப்படவில்லை. इसलिए அதனால் तुम्हारे अंदर वो बुराई उत्पन्न होता है, உனக்குள்ளாக அந்த தீமையானது உற்பத்தி ஆகிறது. बुराई को चाहना शुरू करते हो। நீ தீமையை விரும்ப ஆரம்பிக்கிறாய். दूसरा सुअरी के बारे में दिखाया गया है। இரண்டாவதாக பன்றியை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. वो क्या करता है? பன்றி என்ன செய்கிறது? गंदगी में रहता है, அது அசுத்தத்திலேயே இருக்கிறது. यानी अंदर भी गंदा बाहर भी गंदा। உள்ளும் அசுத்தம், வெளியிலும் அசுத்தம். तुम्हारी जीवन गंदगी के अंदर ही डूबा जाता है, உன்னுடைய வாழ்க்கை அசுத்தத்திற்குள்ளாகவே மூழ்கி पाप के விடுகிறது. अंदर ही चला जाता है। பாவத்திற்குள்ளாகவே மூழ்கி விடுகிறது. आज परमेश्वर की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்ட பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, विश्वासी बना हुआ तुम्हारे जीवन के बारे में प्रभु ने कहा, விசுவாசியா இருக்கிற உன் வாழ்க்கையை குறித்து தேவன் சொல்கிறார், पहले से भी तेरी आखिर स्थिति बुरा ना हो जाए, உன்னுடைய முன்னிலைமை காட்டிலும் உன்னுடைய பின்னிலைமை அது கேடுள்ளதாய் மாறக்கூடாது. इसलिए तेरे मन को भरा हुआ रख, அதனால் உன் இருதயம் எப்பொழுதும் நிரப்பப்பட்டதா तेरे இருக்கட்டும். शरीर को भरा हुआ रख, உன் சரீரம் நிரப்பப்பட்டதா இருக்கட்டும். पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरा हुआ रहने दे, பரிசுத்த ஆவி நிறைவினால் நிரப்பப்பட்டதா वचनों के இருக்கட்டும். द्वारा भरा हुआ रहने दे, வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்டதா இருக்கட்டும். ओ स्वर्गीय बातों को करने में भरा हुआ रहने दे। மேலானவைகளால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்படட்டும். ओ इस प्रकार तुम्हारी जीवन को तुम बिताओगे, तुम இப்படியாக உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ நடத்துவாய் என்றார். वो गीतों के द्वारा भरा हुआ तेरे जीवन को रखोगे, तुम சங்கீதங்களாலும் கீர்த்தனைகளாலும் நிரப்பின வாழ்க்கை நீ செய்வாய் என்றால் तुम्हारी जीवन
परमेश्वर के लिए प्रिय बनता है। உன்னுடைய வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு பிரியமுள்ளதாய் காணப்படும். तुम जय पाने वाला व्यक्ति நீ बनो। ஜெயம் பெறுகிறவனாய் காணப்படும். तुम्हारी स्थिति बुरा नहीं होगी। உன்னுடைய நிலைமை கேடுள்ளதாய் மாறாது. तुम आशीष पाने वाला व्यक्ति बनोगे। நீ ஆசீர்வாதத்திற்கு ஏற்றவனாய் மாறுவாய். परमेश्वर तुझ में प्रसन्न होना शुरू करेगा தேவன் உன்னில் பிரியமாய் இருக்க ஆரம்பிப்பார். और स्वर्ग को तुम प्राप्त करोगे। நீ பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்வாய். स्वर्ग के निर्णयों पर चलने वाले स्वर्गीय राज्य प्राप्त करेंगे। பரலோக தீர்மானத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்கிறார்கள். तुम सेवा करने वाले होगे परंतु पृथ्वी के ऊपर मन लगाकर सेवा करते हो तो स्वर्ग राज नहीं प्राप्त करोगे। நீ ஊழியம் செய்கிறவனா இருக்கலாம், ஆனால் இந்த உலக பொருள்களுக்காக நீ ஊழியம் செய்கிறவனா இருப்பாயினால் நீ பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. पृथ्वी के महिमा चाहकर सेवा करने वाले बनोगे तो प्रभु के राज्य नहीं प्राप्त இந்த करोगे। பூமியில் உள்ள மகிமைகளை பெயர் புகழை நீ விரும்பி நீ ஊழியம் செய்கிறவனா இருப்பாய் என்றால் நீ பரலோக मनुष्य ராஜ்யத்தை को பெற்றுக்கொள்ள प्रिय முடியாது. करने के लिए सेवा करते हो तो स्वर्ग राज नहीं प्राप्त करोगे। மனுஷனை பிரியப்படுத்தும்படி நீ ஊழியம் செய்வாய் என்றால் நீ பரலோகத்தின் மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. निर्णय किसको देकर लिया था तुमने? நீ யாரை பார்த்து தீர்மானம் எடுத்தாய்? आज किसको देकर निर्णय तोड़ा तुमने? இன்று யாரை பார்த்து உன் தீர்மானத்தை உடைத்தாய்? किसको प्रिय करने के लिए निर्णय को तोड़ना पड़ा तुम्हें? யாரை பிரியப்படுத்தும்படி உன் நிர்ணயத்தை நீ உடைத்தாய்? स्वर्ग तुमसे सवाल करता है பரலோகம் உன்னிடத்தில் கேள்வி तो கேட்கிறது. लिया हुआ निर्णय में खड़ा रहने वाला व्यक्ति बन, நீ எடுத்த தீர்மானத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறவனாய் क्योंकि காணப்பட ये வேண்டும். निर्णय तूने इस पृथ्वी के लिए नहीं स्वर्ग के लिए लिया है। ஏனென்றால் இந்த தீர்மானத்தை நீ இந்த பூமிக்காக அல்ல பரலோகத்திற்காக நீ எடுத்துக்கொண்டாய். लिया हुआ निर्णयों को शादी के समय आ जाए तो तोड़ देते हो। எடுத்த தீர்மானங்களை திருமண சமயம் வரும்போது உடைத்து लिया விடுகிறீர்கள். हुआ निर्णय नौकरी के समय आते हो तो तोड़ देते हो। எடுத்த தீர்மானத்தை வேலை வரும்போது உடைத்து விடுகிறீர்கள். लिया हुआ निर्णय लाभ ज्यादा तुम ऊंचे ऊंचे होते जाते समय तोड़ देते हो। எடுத்த தீர்மானத்தை நீங்கள் நல்ல வேலை வரும்போது அல்லது நல்ல உயர்ந்த நிலைகளுக்கு வரும்போது உடைத்து விடுகிறீர்கள். आज प्रभु के वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, இந்த கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர अपने मन को खाली न रखो, உங்கள் இருதயத்தை வெறுமையாய் வையாதிருங்கள். भरना शुरू करो। அதை நிரப்ப ஆரம்பியுங்கள். प्रभु कहता हुआ बातों से भरो। கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியங்களால் உங்கள் இருதயங்களை நிரப்புங்கள். संसार का नॉलेज तुम कितना भी प्राप्त करने वाला இந்த हो, உலகத்தில் உள்ள ஞானத்தை நீங்கள் எவ்வளவுதான் சம்பாதித்துக் स्वर्गीय கொண்டாலும் नॉलेज तुम्हारे अंदर नहीं तो यू आर जीरो। பரலோக ஞானம் உங்களிடத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கள். स्वर्गीय ज्ञान से, स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय इच्छाओं से भरने वाला मन तुम्हारा मन भरने दो। பரலோக சித்தத்தினால் பரலோக விருப்பத்தினால் பரலோக காரியங்களால் நிரப்பப்பட்ட இருதயமாய் உங்கள் இருதயம் காணப்படட்டும். तभी परमेश्वर तुम पे प्रसन्न होगा அப்பொழுது தேவன் உங்களில் பிரியமாயிருப்பார். और तुम्हारी जीवन आशीषित रहेगा। இன்னும் உங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் உள்ளதாய் காணப்படும். संसार की भलाइयों को प्राप्त करना आशीष मत समझो। பூமியில் உள்ள காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வதே ஆசீர்வாதம் என்று எண்ணாதிருங்கள். स्वर्ग खोना सबसे बड़ा नुकसान है। பரலோகத்தை இழந்து போவீர்கள் என்றால் அது ஒரு பெரிய நஷ்டம். स्वर्ग को तुम खो रहे हो यानी तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। நீங்கள் பரலோகத்தை இழந்து போகிறவர்களாய் காணப்படுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் பெரிய நஷ்டத்தில் बाइबल कहता है காணப்படுகிறீர்கள். ये सारा पृथ्वी को कमा कर क्या लाभ हुआ? வேதம் சொல்லுகிறது இந்த முழு உலகத்தையும் நீங்கள் சம்பாதித்து உங்களுக்கு லாபம் என்ன? क्या लाभ हुआ? என்ன லாபம்? तुम्हारा जीवन भरा हुआ परमेश्वर की योग्य बातों से भरा हुआ रहने दो। உங்கள் வாழ்க்கை கர்த்தருக்கு ஏற்ற காரியங்களால் நிரப்பப்பட்டதாய் காணப்பட प्रभु வேண்டும். उसको खाली रखना नहीं चाहता। தேவன் அதை வெறுமையாக வைக்க விரும்புவதில்லை. दावीद कहता है தாவீது சொல்கிறார், मेरा कटोरा ओमांड रहा है। என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. खाली नहीं रखना चाहता है, அவன் அதை வெறுமையாய் வைக்க விரும்பவில்லை. ओमांड रहा है, நிரம்பி வழிகிறது. उसे भरपूरी से रखना चाहता है, அவன் அதை நிறைவுள்ளதாய் வைக்க விரும்புகிறான். भरपूरी से वो चलाना चाहता है। அதை நிறைவுள்ளதாய் அதை நடத்த விரும்புகிறான். भरा हुआ रहेगा तो तभी ही तो आशीष पाओगे। நீ நிறைவுள்ளவனாய் காணப்பட்டால் தான் நீ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வாய். भरने के लिए जो जो वचनों का सुना है उस जगह में ध्यान देकर चल। நிரப்புவதற்காக இன்று நீங்கள் என்னென்ன வசனத்தை கேட்டீர்களோ அதில் கவனத்தை செலுத்தி நடங்கள். आज समर्पण कर। இன்று उங்களை கர்த்தருக்கு आने ஒப்புக்கொடுங்கள். वाले दिनों में வருகிற நாட்களில் जिस परमेश्वर मूसा से प्रसन्न हुआ, எந்த தேவன் மோசேயின் பிரியமாய் இருந்தாரோ, जो परमेश्वर हालेलुया दानियल से प्रसन्न हुआ। எந்த தேவன் தானியேல் மேல் பிரியமாய் இருந்தாரோ, दानियल कौन सी बातों को प्रधान स्थान दिया? தானியேல் எந்த காரியத்துக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தான்? उसने कहा कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। அவன் சொன்னான், இந்த ஆகாரத்தை நான் புசிக்க மாட்டேன், இதை போஜனம் பண்ணுகிறதுனா நான் அசுத்தமாவேன் என்று. क्यों? ஏன்? कौन सी रिश्ते टूट जाएगी? எந்த உறவு உடைந்து போகும் என்று நினைத்தான்? स्वर्गीय रिश्ता टूट जाएगा मेरा। பரலோக உறவு உடைந்து போகும் என்று நினைத்தான். इसलिए स्वर्ग के लिए मैं इस मिट्टी को नहीं
अपनाऊंगा। அதனால் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு இந்த மண்ணானவைகளை நாட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறான். हालेलुया। ஆமென். उसने स्वर्गीय निर्णय को अटल बना के रखा। அவன் பரலோக நிர்ணய தீர்மானத்தை அவன் உறுதியாக प्रभु को வைத்துக் बहुत கொண்டான். अच्छा लगा தேவனுக்கு அது பிரியமா இருந்தது. क्योंकि वो स्वर्गीय बातों को प्रधान स्थान देता है। ஏனென்றால் அவன் பரலோக காரியங்களுக்கு முதலிடத்தை கொடுக்கிறான். ओ हालेलुया। प्रभु के भक्तों, जिन लोगों ने इस प्रकार परमेश्वर की उन बातों से अपने मन को भर के रखे हैं, கர்த்தருடைய ஜனங்கள் யாரெல்லாம் பரலோக காரியங்களால் தங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பி வைக்கிறார்களோ उन लोग प्रभु की नजरों में आदर पाया है। அவர்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கனத்தை प्रभु பெற்றுக்கொள்வார்கள். को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बन। நீங்கள் கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிறவர்களாய் மாறுங்கள். शैतान तुझे डरेगा। பிசாசானவன் உங்களை பார்த்து பயப்படுவான். शैतान की क्रियाएं तुझसे डरेगी। சாத்தானின் கிரியைகள் உங்களை பார்த்து பயப்படும். परमेश्वर तेरे द्वारा आदर पाएंगे। தேவன் உங்கள் மூலமாய் கனப்படுத்தப்படுவார். प्रार्थना करेंगे क्या? ஜெபிப்போமா? हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज हमने ध्यान करने के लिए तूने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वार को खोला इसलिए धन्यवाद। इस वचन से हमें सिखाया हुआ बातों के लिए धन्यवाद। इस वचन से हमें समझाया हुआ विषयों के लिए धन्यवाद। इस वचन से हमारे अंदर निर्णय लेने के लिए तू चाहता हुआ बातों के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा तू हमें देने के लिए चाहा हुआ आशीषों के लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा तू हम पर रखा हुआ सारी स्वर्गीय निर्णयों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, इस वचनों को मानकर चलने के लिए हम हर एक भाई बहनों को सहायता करना प्रभु जी, कृपा करना प्रभु जी, मदद कर प्रभु जी। प्यारे पिताजी, आज इस समय पर हमारी परिस्थितियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कोरोना वायरस की सारी स्थितियों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी हालेलुया तकलीफों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें धन्यवाद देने के लिए प्रभु का वचन आदेश देता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू उपस्थित है करके धन्यवाद, तू कार्य करता है इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। जो जो आज इस वक्त में दुखित है, जो जो आज इस वक्त में चिंतित है, जो जो आज इस वक्त में प्रभु परेशानियों में है, उनके मन में प्रभु को धन्यवाद देने का विचार उगने दो प्रभु जी। धन्यवाद देना वो हालेलुया जो आत्मिक नहीं उनके लिए मूर्ख लगेगा, परंतु आत्मिक लोगों के लिए वही प्रभु का बल होता है प्रभु जी। इसलिए इन दिनों में प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस हालेलुया समय को पार करने के लिए, जीतने के लिए सहायता कर। स्वर्गीय बातों से अपने मन को भरा हुआ रखने के लिए उन्हें कृपा कर। प्यारे पिताजी, जो जो इस ऑनलाइन में नहीं आए होंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जो जो बच्चन को नफरत करते होंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उन सबों से बातें कर प्रभु जी, तू उनको छू ले प्रभु जी। ये पृथ्वी में ऐसा कोई भी ना हो जो प्रभु से इनकार करे प्रभु जी। तू उनको सबको तेरे पास लाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश को आशीर्वाद कर, हमारे देश के नेताओं को आशीर्वाद कर, हमारे देश के नेताओं को ज्ञान बुद्धि बल शक्ति दे, ताकि वे योग्य प्रकार से इन राज्य इस बातों को राज्य कर सके प्रभु जी। प्यारे प्रभु, विदेश में से भी ये वचन को सुनने वाले तेरे बच्चों को आशीष कर। आज का वचन हर एक लोगों के मन के अंदर छा जाने दे प्रभु। तू अपनी कार्य कर, तू अपने निर्णयों को पूरा कर प्रभु जी। हम अपने आप को नम्र नीन करते हैं, सारी महिमा आपकी हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। हम इस वक्त में सुना वचन प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे, आशीष किया है करके मैं विश्वास करता हूँ। सारी महिमा आदर प्रभु को मिले। ऑनलाइन में आके सुना हुआ लोगों के लिए धन्यवाद, और बाकी यूट्यूब में भी हम इसे डालना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन।